Yes, ma'am. All right. Hello, everyone. On behalf of Team Anajari, I, Madhusmita Adhyapak, welcome you all to our Tuesday webinar. Before I introduce the speaker for the day, let me brief you about Anajari. Anajari, it's an Assamese word. It's an Ahomia Hobdo, which means unconditional love. It's a non-profit platform founded by Mr. Milind Datta in 2017. Having studied and worked outside Assam and India for many years, Milind is on a mission to give back to the society now. So inception of Anajori, with a sole motto to touch upon lives of people in all possible ways. The objective of this platform, Anajori, is to engage and promote various kinds of initiatives that are striving for social change, leadership building, and entrepreneurship in Assam and Northeast, to be precise. Anajori has continued social engagement through virtual media since the beginning of pandemic, like this webinar today, where we invite speakers from various fields to create a network amongst people working in Northeast India. We have webinars for all 7 days of a week, and each day is dedicated to different fields of work. Today being Tuesday, it's Anajori's Art and Craft Day. So we invite people from the field of art and craft. Now, when we talk about art, we know it's an expression or application of human creative skill and imagination. And for some people like our guest today, this creative skill and imagination has taken colors of many hats. So today I introduce you all to our guest, Mrs. Purnima Pathak Saikia. She is an actor, a director, producer, and author, a multifaceted personality of unique genre. She represented India in Cairo International Film Festival in 1988 for her much acclaimed award-winning Assamese movie, Halodhya Soraye Baudhan Khai. She is an alumnus of National School of Drama, New Delhi. She has served and retired as Assistant Director in Doordarshan, India. She is a recipient of Ibha Asau Memorial Award for lifetime contribution to socio-cultural domain of Assam. She believes life is a journey from being selfish to chase your dream to becoming selfless to contribute to the betterment of our society. So here, I welcome Mrs. Purnima Saikia to our webinar today, and it's over to you now. Yes. You can unmute and start, Mrs. Saikia. আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে unmute কৰি পেলাই. Did you got? হা, yes. আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে, হা. Thank you. Thank you, everyone. Good evening. Good evening. Thank you, Team Anajori, for inviting me to this beautiful session. And I am very happy that one most beautiful and talented, sweet and smart young lady, Madhusmita, is with me. And she will ask me about my journey of life. Yes. Then let's see what we can explore. All right. All right. আমি আৰম্ভ কৰিম একদম আপোনাৰ সৰু কালৰ পৰা। আপোনাৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আপুনি মই শুনা মতে আপোনাৰ দেউতা এজন পুলিচ অফিচাৰ আছিলে। তো এইটো জানা হয় যে যদি পুলিচ অফিচাৰ তাৰমানে আপুনি নিশ্চয় তেতিয়াৰ দিনত অসম বুলিয়ে ক'ব নোৱাৰি, নৰ্থ ইষ্ট বেলেগ বেলেগ ঠাইত আছিলে। তো আপুনি নিশ্চয় বেলেগ বেলেগ ঠাইত আছে, বেলেগ ধৰণৰ মানুহ লগ পাইছে, শিকিছে। তো আৰম্ভ কৰক আপুনি আপোনাৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা। Thank you, Madhusmita. Actually, I started my schooling, before that, means from childhood, we went so many places like Nagaland, Mizoram,
Meghalaya, all 7 states. Means that time it was combined. Correct. That's why All states were together. Yeah. Deotar Sakuri Hutre. We travel so many places. But when we started actual schooling, then I started schooling at Jorhat Sainong Ward Primary School. Then Division Bora Girls High School. Mane more childhood, aru kikom koihood, the teenage life. I passed that area Jorhat only. তেতিয়া চাইল্ডহুডৰ কথা ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া আমি 4 নং ৱাৰ্ড প্ৰাইমেৰী স্কুলত পঢ়িছিলো মোৰ মনে পৰে যে those days were something different from the today's schooling pattern style কাৰণ আমি তেতিয়া স্কুললে আহো পঢ়িবৰ কাৰণে কিন্তু ইমানেই ডিসিপ্লিন আমি আহি দেখো যে আমাৰ সাৰৰ টেবুলত one bunch of stick আসাৰি এমুঠা আসাৰি চকিদাই আনি থৈ দিব কোনবাই 1 মিনিট দেৰিকৈ আহিলে মাষ্টৰে 1 কোপ দিব 2 মিনিট দেৰিকৈ আহিলে 2 কোপ up to 5 minutes that the teacher is considering to enter the room but not beyond that 5 মিনিটৰ পিছত আহা বিলাকে বাহিৰত কানত ধৰি বা আঠুকাহি থৈ থাকিব লাগিব ক্লাছটো শেষ নোহোৱা লাগে আজিৰ দিনত হেবিলাক ভাবিবই নোৱাৰি এইবিলাক পানিশমেন্ট আছিল কিন্তু এতিয়া দিব পাৰিবনে এতিয়া হাত এখন গালত লগালে পিঠিত লগালেও একেবাৰে পেৰেন্টছ উঠি আহি যাব তেতিয়া হাংগামা হ'ব তাকে কৈছো কিন্তু তেতিয়া হেকেনে কৈছিলে যে এছাৰি আগত বিদ্যা এছাৰি আগত বিদ্যা সেকনিৰ আগত বিদ্যা তাৰ মানে তেতিয়া ভয় কৰিছিলে ষ্টুডেন্টে টিচাৰলে আৰু কাৰণ টিচাৰে শাসন কৰিছিল এই কাৰণে যাতে ইহঁতে ডিসিপ্লিনত থাকে ভাল হয় ভাল নাগৰিক হতটা বহুত ডাঙৰ কথা আছিল সেইখিনি সময়ত গতিকে তেনেকে স্কুলিং আৰু তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া গৰম বন্ধ সামাৰ ভেকেশন পাওঁ আমি মেইন ভেকেশন হল সামাৰ ভেকেশন আমি খুব ইগাৰলি ওয়েটিং ফৰ দ্য ভেকেশন কাৰণ যিদিনা ভেকেশন স্টাৰ্ট হ'ব সেদিনা এটা ফাংচন হয় গৰম বন্ধ ফাংচনতে এভৰিবডি হ্যাভ টু ব্ৰিং সাম ফ্লাৱাৰ্স টু গিভ দ্য টিচাৰ্স এণ্ড অল দোজ থিংস আৰু তেতিয়া হয় কি তাতে মানে নাচ গান কিবা কিবি কুৰা চুৰা হয় আমি বাচ্চা তথাপিও মানে সেই যে পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ পাম যে সেইবিলাকত সব মানে বাচ্চাকে ইনভলভ কৰাই জানিকে তেনেকে গ্ৰুপ ডান্স হওক গ্ৰুপ সিঙ্গিং হওক কোৰাছ হওক এনি কাইন্ড অফ মিন্স কালচাৰেল এক্টিভিটিজ সেইবিলাক কৰিবলৈ আমি ৰৈ থাকো মানে খুব লাইভলি আছিল আৰু গৰম বন্ধত আদিনিজাকে এবুজা হোমৱৰ্কৰ সিস্টেম নাছিলে যদিও গৰম বন্ধ মানে কি সবে ফুৰ্তি কৰে সেইটোৱে আৰু মানে গৰম বন্ধৰ পিছত কিন্তু হাফ ইয়াৰলি এক্সাম হয় খোলাৰ পিছত কিন্তু খালি টিচাৰে এটা কথাই কয় যে খোলাৰ মাত্ৰকে তোৰ পৰীক্ষা হ'ব সমহীয়া পৰীক্ষা হ'ব গতিকে that is up to you পঢ়িব লাগে নপঢ়া কি কৰে আৰু পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব পাছ কৰিবই লাগিব গতিকে সেই কাৰণে আমি কিন্তু গৰম বন্ধত আমাৰ কি হয় আমি যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী তেতিয়া কোনো কথা নাছিলে দেই সব একগোট হৈ পেলাই খেলিছিলো আমাৰ যোৰহাটৰ ডাঙৰ এখন বাৰান্দা আছিলে there we arrange some kind of fun means আমি দৰা কইনা বনাও ডাঙৰ ডাঙৰ আগতে পুৰণা কাপোৰেৰে একেবাৰে মুখটো বনাই দিয়ে বাইদেউহঁতে বা মাহঁতে এটা কৰ্ণাত সব দৰা ঘৰিয়া এটা কৰ্ণাত কইনা ঘৰিয়া দৰা কইনা খেলো আৰু এলডাৰলি পাৰ্সন তাহাঁতে আমাক বুন্দিয়া ভুজিয়া তেতিয়া বুন্দিয়া ভুজিয়াটো বৰ পপুলাৰ আছিলে আমি সৰু থাকোতে গতিকে মানে সেয়া হ'ল হেৰি আৰু বিয়াৰ জলপান বুন্দিয়া ভুজিয়া লাৰু পিঠা বনাই সেইবোৰ মানে খুব এনজয়েবল আছিলে আমাৰ লাইফটো কাৰণ তেতিয়া আমি বহুত কথা শিকিছিলো তেতিয়া বিয়া গীত গোৱা লোকগীত গোৱা এইবিলাকো মানে ডাঙৰ বিলাকে শিকাই দিয়ে এনেকে গা জোৰা খেলি নাম খেলি শিকা হৈছিলে মানে আজিৰ দিনত আমি এতিয়াতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিয়া নাম বা হেৰি আই নাম এইবিলাক ধেমালি গীত এইবিলাকতো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাগায় নাজানা হৈ গ'ল এটা সময়ত নাইকিয়া হ'ল কাৰ্টুন চাই কটাব মোবাইলত কিবা কিবি চাই থাকিব এইবিলাকে মানে এতিয়া একেবাৰে খুব ইণ্ডিভিজুৱেল হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ সব মানে কালেক্টিভ আছিলে আৰু আমি কি কৰো কাৰোবাৰ বাৰীত যদি মধুৰি লাগিছে কাৰোবাৰ বাৰীত আমলখি লাগিছে কাৰোবাৰ বাৰীত পনিয়ল লাগিছে সেইবোৰ আনি গোটাই একেলগে খাই আমি এনজয় কৰিছিলো মানে খেলি খেলি শিকাও হয় খেলি খেলি আৰু ফ্ৰুটছ বিলাক অন্ততে এতিয়া নাম বিলাক জানিছিলে কিন্তু এতিয়া বাচ্চাবিলাকে সেইবিলাক বস্তু চিনিয়ে নাপাব লেটুকু পনিয়ল কাক কয় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনি নাপায় মানে খাও নাই তাহাঁতৰ গাতো দুখ নাই থেৰেজু মজা টেঙা এইবিলাকতো নামেই চাগে শুনা নাই আজি বাচ্চাই সেয়া কৰি মেলি পঢ়া শুনা বাৰু সেইখিনি স্কুলীয়া জীৱনত দেৱীচন্দ বৰুৱা গাৰ্লছ স্কুল দেৱীচন্দ বৰুৱা গাৰ্লছ স্কুলত পঢ়িলো 4 পৰা 10 লৈকে সেই সময়ত
কাৰণ বয়সৰ লগে লগে মানুহৰ টেষ্টবিলাক মানে ৰুচিবিলাক অলপমান সলনি হৈ গৈ থাকে এতিয়া পঢ়া শুনা মানে মই মেথছটো খুব ভাল পাইছিলোঁ মেথামেটিক্সটো তাৰপিছতে পঢ়ি গৈ আছোঁ কিন্তু লগে লগে কি হ'ল তেতিয়া শুনিছিলোঁ যে মানে ষ্টৰী ৰাইটিং কম্পিটিশ্যন হয় আৰু মই মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিলোঁ প্ৰথমতে লিখিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল অল আছাম জুনিয়ৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটিং কম্পিটিশ্যন হৈছিলে মই এনেই মোৰ গল্প দি দিলোঁ দি পেলাই অল আছাম কম্পিটিশ্যন জুনিয়ৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটিং কম্পিটিশ্যনতে আই গট এ ছেকেণ্ড প্ৰাইজ ছেকেণ্ড প্ৰাইজ তেতিয়া এখন মস্ত কিতাপ এখন দিছে ইউৰোপৰ মনীষী মোৰ এতিয়া মনত আছে কিতাপখন কিন্তু আই লষ্ট ডেট বুক চামৱেৰ চামহাও তাৰপিছতে ইউৰোপৰ মনীষী তেতিয়া মানে মোৰ আৰু অকমান মানে সেই লাইনটোৰ প্ৰতিও যে লেখা মেলা কৰাৰ প্ৰতি অলপমান আগ্ৰহ এটা আছিলে কিন্তু কি হ'ল ক্লাছ 10ত মেট্ৰিক দিয়ে দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে দেউতা ৰিটায়াৰ হ'ল উই অল আৰ শিফটেড টু গুৱাহাটী যোৰহাট সীমানতে ইতি পৰিলে তাৰপিছতে আৰু যোৰহাটতো তেতিয়াও দেই স্কুলতো যেতিয়া গৰম বন্ধ হৈছিল তেতিয়া আমি লাহেকে এই কিবা কিবি নাটকত মোক আৰু ল'ৰা ৰোল দিয়ে কাৰণ মই ওখ পাখক মই হাত্তা কাট্টা ছোৱালী ৰোল দি ল'ৰা ৰোল চিগাৰেট খুৱাই পেলাই কিবা কি ধেমালি আৰু সেইবিলাক স্কুলতে কৰিলোঁ তাৰপিছতে মেট্ৰিক দি পেলাই আহিলোঁ গুৱাহাটীখন একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বেলেগ তেতিয়া গুৱাহাটীলৈ অহাটো মানে এটা আৰু চবৰে এটা ড্ৰিম আৰু এতিয়া যেনেকে এতিয়া আমি ফৰেনলৈ যোৱাটো যেনেকুৱা এটা ড্ৰিম তেতিয়া মানে গুৱাহাটীলৈ অহাটো যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী অহাটো তাৰপিছতে গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ চিফ্ট কৰিলোঁ ঠিক মই এডমিশ্যন লৈছোঁ কলেজত তেনেকুৱাতে মানে এজন ল'ৰাই ক'লে কি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক ক'লে যে বোলা মোৰ দাদাই এখন ছবিৰ শ্বুটিং কৰিছে হেৰিত এই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত আমি য'ত চাবলৈ যাওঁ তাৰমানে চাবলৈ যাওঁ বুলি কৈ পেলাই আচলতে সেই কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট নাই চানডে ক্লাছ কৰিছে চানডে শ্বুটিং কৰিছে গতিকে সৰু ডাঙৰ চব আৰু পিছফালে দিছে বহাই আৰু পিছফালে বহাই দিলত আমি তাৰপিছতে হ'ল কি কেমেৰামেনে মানে ওপৰত য'ত প্ৰফেচাৰ মানে হেৰি হয় থিয় হৈ থাকে এই ডাইছত কেমেৰামেন তাত তাৰপিছতে বহুৱাই লৈ পেলাই কেমেৰামেনে চাই থাকে নহয় কেমেৰা দি চবৰে হেৰিবিলাক চাই এপিয়াৰেঞ্চবিলাক লাষ্টৰ ফাললৈ আছিলোঁ তাৰপিছতে কিবা কৰি পেলাই মোক মাতি আনিলে বিজয় শংকৰ দাস ইন্দুকল্প হাজৰিকা আছিলে ডাইৰেক্টৰ তেওঁ মাতি আনিলে আনি পেলাই কি কৈছে দেখিছোঁ ফ্ৰণ্ট ৰ' দুটাতে দুফালে এইফালে নিপন গোস্বামী এইফালে বিদ্যাৰাম দুগৰাকী এক্টৰ এক্ট্ৰেছক দেখিয়ে মানে একেবাৰে মনটো হেৰি হৈ গৈছে ইমান ডাঙৰ আৰ্টিষ্টৰ লগত আমি একেটা ৰুমত বহিছোঁ কেমেৰামেন আনি দিলেহি মোক বিদ্যাৰামৰ কাষত বহাই কাষত বহিবলৈ পাই মোৰ কি ফূৰ্তি বহিলোঁ তাৰপিছতে আৰু কৈছে যে তোমালোকে খালি অকল মানে কেমেৰালৈ চাই থাকিবা মানে কেমেৰা ফালে এওঁলোকে কিবা কিবি এক্টিভিটিজ কৰি থাকিব মানে তাহাঁতৰ পঢ়া শুনাত মন নাই দুটা প্ৰেম হৈছে আৰু তাৰপিছতে আৰু তাত মানে ইফালৰ পৰা বিজয় শংকৰ দাসে চিঞৰিছে লাইফ ইজ লাইক এ ৰেড ৰেড ৰ'জ আৰু বুজা চামক চাই থাকিবলৈ কৈ যায় একো বুজা নাই এনেই চাই আছো আৰু তো গ'ল দিনটোৰ শ্বুটিং শেষ হ'ল আমি ঘৰা ঘৰি যাব লাগে আহিলে কেমেৰামেন ডাইৰেক্টৰ এক্টৰ চব আহি পেলাই আৰু মোক ধৰিলেহি আৰু হেৰি নহয় তুমি ক'ত থাকা মই বোলো মই শান্তিপুৰত তাৰপিছতে কৈছে তুমি কি কৰি আছা মই বোলো জাষ্ট মই এডমিশ্যন লৈছোঁ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই তাৰমানে ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱা তেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি 2 বছৰ BA 2 বছৰ 2 বছৰ কোৰ্চ আছিলে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই তাৰপিছতে কৈছে হেৰি তুমি আৰু শ্বুটিং কৰিবা নেকি বোলো নকৰোঁ বোলে কিয় মই বোলো দেউতা পুলিচ অফিচাৰ খাব বোলো মই ইয়ালৈ অহা কথাটো গম নাপায় তেনেকৈ ক'লোঁ বোলে তোমাক ঘৰত থৈ আহোঁগৈ মোৰো ভয় লাগিছে মই বোলো থ'বলৈ যাব এইটো গম পাব গ'ল ঘৰলৈ গৈ পেলাই দেউতাৰ লগত কথা পাতি মেলি ক'লে যে ছোৱালীজনী আমাৰ পচন্দ হৈছে কিন্তু আমাৰ ছবিখনৰ অলমষ্ট শ্বুটিং শেষেই এটা ৰোল মানে আমি ৰৈ আছোঁ বুলি কেলকাতাৰ পৰা এগৰাকী ছোৱালী অহা কথা আছিলে তেওঁ মানে ফৰেনাৰৰ ৰোল এটা কৰাৰ কথা আছিল য'ত বিজয় শংকৰ দাসে মানে শ্বিলংখন দেখুৱায় গতিকে সেই ৰোলটো মানে আমি তেতিয়া কেলকাতাৰ পৰা ছোৱালীজনী নানি যদি হেৰিকে কৰাওঁ দেউতাই কৈছে পাৰা যদি কৰক মোৰ কি মইতো তোমাৰ দেউতাই যে এনেকুৱা এষাৰ কথা ক'ব মানে ভবা নাই তাৰপিছতে ক'লে নহয় সেয়া তুমি কৈছিলা দেউতাই মই বোলো দেউতাই দিলে কি হ'ব মইতো একো নাজানো মইতো কেতিয়াও এইবিলাকত অভিনয় কৰি পোৱা নাই বোলে আমি চব শিকাই ল'ম নহয় তাৰ চুলিকোছা মস্ত আছিলে দেই মোৰ একে সৰু ক্লাছ 5ৰ পৰা আই হেড এ লং হেয়াৰ আপ টু নি লেংথ তাৰপিছতে হেৰি চুলিকোছা মস্তৰ ইফালে ফৰেইন গাৰ্ল বনাব শ্বিলঙলৈ লৈ গ'ল পাইৰ ভিতৰত থাকিল মোৰ লগত মা গ'ল গৈ আৰু উইক টিক পিন্ধাই একে চুলিখিনি ভিতৰত ভৰাই ওপৰত এটা আৰু বব কাটৰ কিবা তেনেকুৱা উইক এটা পিন্ধাই দিলে স্লেক্স পিন্ধাইছে এইবোৰ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি মেলি কৰিলোঁ কেইদিনমান শ্বুটিং হ'ল আৰু তাতে প্ৰথম শ্বটটোৱে মোৰ আছে এই পাইনুডৰ লনত বহি পেলাই
চিগাৰেট আৰু হুইস্কি মই এইবিলাক কৰিবলৈ পাৰোঁনে তাৰপিছতে চিগাৰেট আৰু হুইস্কি খাইছোঁ তাৰপিছতে আকৌ লাউঞ্জত বিয়েৰ হেৰিত বহি পেলাই কাউণ্টাৰত গৈ পেলাই বিয়েৰ খোজো সেয়া তাৰপিছতে গল্ফ খেলিছোঁ তাৰপিছতে লেকত বৰ্তি কৰিছোঁ যিবিলাক বস্তু কোনোদিন কৰাটো বাদেই দেখাই নাই যোৰহাটত কি আছে তেতিয়াতো আৰু একো নাছিলে গতিকে মই অকণমান তাজ্জুব হ'লো তাৰপিছত যিবিলাক ড্ৰেছ পিন্ধাইছে সেইবোৰ ড্ৰেছো মানে একেবাৰে এটা মিনি স্কাৰ্ট নহ'লে শ্লেক্স এনেকৈ একে টাইট ফিটিং এইবিলাক বাহিৰৰ ছোৱালী এজনী ৰ'ল আৰু সেয়া আৰু গতিকে কৰিলো সেই কৰা হ'ল কি মই আৰু ভবা নাই কৰিলো আৰু গ'ল আৰু তাৰপিছতে কলেজ ষ্টাৰ্ট হ'লে ক্লাছ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে মানে তেতিয়া চব এডিটিংবিলাক কেলকাতাত হৈছিলে ইন্দুদাই এডিটিং কৰি থাকোঁতে তেতিয়া ব্ৰজেন বৰুৱা দাদাই কিবা এখন এডিটিং কৰি আছিলে তেতিয়া আহি পেলাই চাই পেলাই বোলে এজনী ছোৱালী ক'ত বোলে অসমীয়া ছোৱালী বোলে ক'ত পালাহে বোলে যোৰহাটৰ ছোৱালী এনেকুৱা চুখা চুলি কুচা বোলে মস্ত বোলে চুলি কুচা মস্ত নেকি বোলে মোৰ বৰ জৰুৰী বোলে মোক বৰ দৰকাৰ আছে এটা ৰোলৰ কাৰণে বোলে ক'ত ঘৰ কি কথা মোক কোৱাচোন মই যাম এদিন গৈ ব্ৰজেন্দা আৰু নলিন বৰুৱা দাদা এতিয়া দুইজন প্ৰয়াত গৈ ওলালেগে ওলাই পেলাই তাৰপিছতে তেওঁলোকে মোক সুধিলে যে এনেকৈ ছবিত আৰু এক্টিং কৰিবা মোৰ চোনে মোৰ পঢ়া শুনা আছে বোলে এতিয়াতো তুমি পিউ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰহে ইমানটো প্ৰব্লেম নাই গতিকে কৰিবা নেকি তাৰ বোলে স্ক্ৰিপ্ট এখন আনিছোঁ তুমি পঢ়ি চোৱা স্ক্ৰিপ্টখন পঢ়িলোঁ তাৰপিছত এসপ্তাহৰ পিছত আহি পেলাই তেওঁলোকে আকৌ সুধিলে যে হুইচ ৰ'ল ইউ প্ৰিফাৰ্ড মই কৈছোঁ যিটো আটাইতকৈ সৰু ৰ'ল ফিমেল ৰ'ল 3টা আছিলে এটা কৃষ্ণা দাস নাথ বাইদেৱে কৰিছিলে এটা জয়া দুৱৰাই কৰিছিলে এটা মই কৰিছিলোঁ মই বোলো হেৰি এইটো ৰ'ল পচন্দ বোলে কিহৰ কাৰণে মই বোলো এইটো আটাইতকৈ কম ডাইলগ আৰু কম ওলালেই হ'ব মই ক'লো আজিকালি দিনৰ এক্টৰ বিলাকে সেইটোলৈ কাজিয়া লাগে ৰ'ল বিচাৰে আৰু তুমি বোলে সৰু ৰ'লটো বিচাৰিছা আমি বোলে তোমাক ললিতা ৰ'লটো ছবিখনৰ নামেই ললিতা আৰু ললিতা ৰ'লটো তোমাক বিচাৰিছো মোক নাই মই নকৰো ইমান ডাঙৰ ৰ'ল মই নোৱাৰো কৰিব গোটেই মানে এটা চিকুৱেঞ্চ বাদ নাই য'ত ললিতা নাই আৰু মানে সেই মানে 20 বছৰীয়া ছোৱালীৰ পৰা একেবাৰে 60 বছৰ বয়সলৈকে ললিতা ৰ'লটো মই নাই মই নোৱাৰো বোলে আমি শিকাই দিম নহয় তুমি কিয় চিন্তা কৰিছা তাৰপিছতে আৰু নলিনদাই মেখেলা চাদৰ দুযোৰো লৈ আহিছিলে তেওঁলোকে পিন্ধাই মেলি বিভিন্ন এংগুলৰ ফটো তুলিলে চুলি মেলাই মানে তেনেকে এই লাইনটো মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে মোৰ এই ললিতা কৰিলো তাৰপিছতে যেতিয়া ইখনত দেখে বেলেগ এজন আহে সিখনত দেখে বেলেগ এজন আহে তেনেকে মানে একেবাৰে কলেজীয়া লাইফতে মই 12খন ছবি শ্বুটিং কৰিলো ললিতা কৰিলো উপগ্ৰহ কৰিলো অভিযান কৰিলো এইবিলাক চবতে হিৰোইনকে মানে যিটো আমাৰ মেইন ৰ'ল বুলি কয় ললিতা কৰিলো উপগ্ৰহ কৰিলো অভিযান কৰিলো তাৰপিছত পাপাৰ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিলো এই যে উপেন কাকতি যে মাৰিছিলে যে কেইজনী সেই কাহিনীটোৰ ওপৰত এই পাপাৰ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিলো তাৰপিছত ৰাংঢালি কৰিলো তাৰপিছতে সোণৰ হৰিণ কৰিলো এনেকে ছবি কৰিলো তাৰপিছতে আহি পেলাই সন্ধ্যাৰাগ কৰিলো ইতিমধ্যে কি হ'ল ছবিবিলাকত কৰাত মাজে মাজে গেপ দুখনমান ছবি বাদ দিবলগীয়া হৈছিলে দেউতাই কৈছে যদি ছবি লাইনত সোমালা যদি অভিনয় কৰায় কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা কেতিয়াও ফেইল কৰিব নোৱাৰিবা ক্লাছ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিবা ফেইল কৰিলে যেতিয়াই ফেইল কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ এই লাইনটো মই বন্ধ কৰি দিম মানে পঢ়াটো কিমান দৰকাৰ সেইটো পঢ়াটো মেইন পঢ়াটো লাগিবই চিনেমাত কাম কৰাটো মানে সাইড বাই সাইড কোৱালিফিকেশনটো লাগিবই একাডেমিক হেৰি লাগিবই কিন্তু এইবিলাক হ'ল সেকেন্ডাৰী কৰি আছা কৰা মই এইবিলাকত বাধা নিদো কাৰোবাৰ কিন্তু এতিয়া কি লাগে আপোনাৰ এতিয়া কি লাগে যে আপোনাৰ দেউতাই যি খাৰ কথা আপোনাক কৈছিলে যে পঢ়া শুনাটো প্ৰথম তাৰ পিছত ইটো বস্তু আহিব এতিয়া ধৰক এক্টিং লাইনত যোৱাটো এতিয়া ইমানটো জাৰ্নি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি লাগে আপোনাৰ দেউতাই সঁচা কথা কৈছিলে যে কোৱালিফিকেশন এডুকেশন লাগে মানুহৰ লাইফত নে অকল একেবাৰে মানে এতিয়া মই মানে এতিয়া ভাবো যে সেই সময়ত কিজনী দেউতা মোৰ কাৰণে ভগৱান হৈ আহিছিলে দেউতা সেইষাৰ কথা নোকোৱা হলে মোৰ আজি লাইফটো এনেকুৱাকে হয়তো নহলহেঁতেন মানে আপোনাৰ ডিগ্ৰী আপোনাৰ পঢ়া শুনাই আপোনাক আৰু আগুৱাই যোৱাটো মানে সহায় কৰিলে আজি আপুনি যদি অকল চিনেমাতে গুচি গ'লহেঁতেন বহুতেই কৰে যে চিনেমা সুবিধা পালে এক্টিঙত গুচি গ'ল তাতেই কন্টিনিউ কৰিলে পঢ়া শুনা সব বাদ দি পেলাই নাই মই যদিও কৰি আছিলো মই যদিও ইমান কেইখন চিনেমা কৰি আছিলো আপ টু তাৰপিছতে কি হ'ল মই যেতিয়া BA মানে ফাইনেল দিলো সেই যে 3 মাহ এটা গেপ পালো
মই সেই গেপতে গৈ আমাৰ ওচৰতে এখন মন্টেশ্বৰী স্কুল আছিলে মই তাতো সোমালো মানে মই এনেই বহি থাকিবলৈ বেয়া পাওঁ দেই কিবাত নহয় কিহবাত মানে মই এবজৰ্ব হৈ থাকিব বিচাৰো সেয়া কৰিলো কৰাৰ পিছতে 75ত কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত ডিৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰি কৰিলে এডভাৰটাইজ দিলে যে তেওঁলোকে মানে ড্ৰামা উইং এটা খুলিছে তাতে মানে ষ্টাফ আৰ্টিষ্ট লাগে ষ্টাফ আৰ্টিষ্ট লাগে তেতিয়া আমাৰ কাষতে আছিলে দুলাল ৰয় দেৱ এতিয়া চবেই জানে দুলাল ৰয় তেখেতে NSD পৰা পাছ কৰি তেখেতে মানে তাত কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত এজ এ প্ৰডিউচাৰ জইন কৰিছিলে অফিচিয়েল কিন্তু জইন কৰাৰ পিছত তেওঁ মানে সেইটো ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই যে ড্ৰামা উইংছ এটা লাগে আৰু তাৰ কাৰণে ষ্টাফ লাগে গতিকে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুট কৰিব মানে 6জন আৰ্টিষ্ট আৰু এজন সেট ডিজাইনাৰ তাৰপিছতে তেনেকে ৰিক্ৰুট কৰোঁতে দুলাল দে আমাৰ ঘৰৰ কাষতে থকা তেতিয়া দুলাল দে মোক ক'লে why don't you apply for that আমি ইতিমধ্যে BA পাছ কৰিলো মই মানে কোৱালিফাইড আছিল কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈও অফাৰটা আহি গ'ল যে অফিচিয়েল সেটআপ এটা সেইটোৱে তাৰপিছতে কৰিলো কৰি পেলাই 75ৰ অক্টোবৰত আমি জইন কৰিলো ডিৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত আৰু সেই মাহতে দুলাল দাই এখন নাটক কৰিবলৈ লৈ কাৰণ তেওঁ নাটক পাছ কৰি অহাটো NSD পৰা অহা গতিকে কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেখেতে এখন নাটক কৰিলে এই গ্ৰেচিও ফেডাৰিকো লৰকাৰ হাউচ অফ বাৰ্নাৰ্ডো আলবা হাউচ অফ বাৰ্নাৰ্ডো আলবা আমাৰ ইয়াত নামটো দি লৈছিলে ফাতেমা বিবিৰ ঘৰ গতিকে সেই ফাতেমা বিবিৰ ঘৰত কি কৰিলে 5জনী জীয়েক আৰু মাকজনী মানে এনেকুৱা হেৰি একেবাৰে বন্দুকধাৰী মানে বন্দুক লৈ থকা মানে মাকজনী ইয়াৰে মানে মাছ খোৱাৰ এটা খুব বুঢ়া মুছলিম মানে পৰিয়াল তাৰ ওপৰত এই নাটকখন মানে কনভাৰ্ট কৰি লৈছিলে আছামিজ হেৰি গতিকে সেই নাটকখনত মই সেই ফাতেমা বিবিৰ ৰোলটো কৰিলো কৰাৰ পিছত মানে ইয়াত এটা দুলাল দাই শিকাইছেতো নাটকত এই দুলাল দাই শিকাই বুলি নাটকখন মানে আমি অসমৰ বেছিভাগ জেগাতে কৰিলো একদম ডিগবৈৰ পৰা এইফালে গোৱালপাৰা ধুবুৰীলৈকে গোটেইখনতে আমি কৰিলো তাৰপিছতে আমি দিল্লীত প্ৰেচিডেণ্ট হাউচত কৰিলো তেতিয়া ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আবিদা আহমেদ আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট হাউচত যেতিয়া কৰিলো নহয় মই ফাতেমা বিবিৰ ৰোলটো কৰিছো আবিদা আহমেদ উঠি আহি পেলাই মোক সাৱটি ধৰিছে সাৱটি ধৰি পেলাই কৈছে যে তুমি ইমান ভাল কৈছে ইমান সৰু ছোৱালী অথচ এনেকুৱা এটা ৰোল তুমি কৈছা ইমান হেৰিকে আৰু মানে লাষ্টত মানে আছে মানে নিজৰ সৰু জীয়েকজনীয়ে মানে এই মাকৰ অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰি মানে বাথৰুমত চিট লৈ মৰে এই যেতিয়া মানে মাতি আছে নহয় আমিনা 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 এটা নামাতা দেখি মানে বন্দুকটো আনি পেলাই দৰ্শন জোৰত ভাঙি দিলে দি পেলাই মানে সৰু জীয়েকজনীক যেতিয়া দেখিলে ওলমি থকা তাৰ পিছত মানে যিটো মানে তেওঁ এই গৰ্বটো দম্ভটো যিটো মানে ফল ডাউন হ'ল সেইটোক লৈ পেলাই তেওঁ এটা চলিলকি আছে মানে প্ৰায় 2 পেজ মান আছিলে নাটকখনত লম্বা এটা চলিলকি সেইটো শেষ হৈছে নাটকখন সেই চলিলকিটো দি দিয়ে যে মই যে কান্দো মোৰ যে দম্ভটো যে মই যে কিয় এটা মিছা দম্ভ লৈ আছিলো এই মানে ৰিয়েলাইজেশ্যন এই চব মানে আছিলে সেই 10 মিনিট মানৰ সেই চলিলকিটো চাই পেলাই মানে চব দৰ্শকে কান্দিছিলে মোৰ মানে সেই কথাটো মনত আছে তাৰপিছৰ পৰা নাটকৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হ'ল দুলাল দাই যেতিয়া কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত নাটকৰ উইংছত কি কৰে বাহিৰৰ নাটকবিলাক কৰে দেই তাৰ আগতে নাটকৰ ইমান হেৰি নাছিলে যে দুলাল দাই পঢ়িবলৈ কয় যে যিখন নাটক কৰে সেই ৰাইটাৰৰ বিষয়ে অকণমান পঢ়িব লাগে জানিব লাগে তাৰপিছতে আধেউধুৰে কৰিলে আধেউধুৰখনতো মই সেই সাবিত্ৰী এটা একজন পুৰুষৰ এগেইনষ্টে মই সেই ৰোলটো কৰিলো তাৰপিছতে মেন উইদাউট শ্বেডো সেইখন কৰিলো তাতো লুচি ৰোলটো এটাই ফিমেল ৰোল সেইটো কৰিলো এনেকে মানে মেজৰ ৰোলবিলাক কৰি তাতে তাৰ মাজে মাজে দুলাল দাই কৈ থাকে হেৰি কথা NSD কথা মানে NSDত কিয় যাব লাগে আচ্ছা মানে এনকাৰেজ কৰি থাকে সঁচাকৈয়ে যদি তহঁতৰ মানে হেৰি নাটকৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নাটক শিকিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে মই কওঁ যে তহঁতি এবাৰ NSDলৈ যোৱাটো উচিত আৰু তাৰ আগতেও আকৌ কি হ'ল যেতিয়া মানে যদিও পঢ়ি আছো BA পঢ়ি আছো চিনেমা কৰি আছো মাজতে মোৰ মন গৈছিল এয়াৰ হোষ্টেছ হ'বলৈ এয়াৰ হোষ্টেছৰ কাৰণে দেউতাই কৈছে কি এয়াৰ হোষ্টেছ হ'বলৈ যাওঁ তো তাত বেলেগ মানুহক এইবিলাক ছাৰ্ভিচ দিয়াতকৈ তই ঘৰতে ছাৰ্ভিচ দিবি ঘৰতে চবকে বুৱাই বাচন বৰ্তন বিলাক ধুই এইবিলাক কৰিবি তাতোতো একেটাই কামেই তই বেলেগক খাবলৈ দিবি বাচন বৰ্তন কামুৰিবি এইবিলাকতো কাম গতিকে ইয়াতো সেইটোৱে কাম কৰ এয়াৰ হোষ্টেছ কি হ'ব লাগিছে নে তই খাবলৈ পোৱা নাই পিন্ধিবলৈ পোৱা নাই এনকাৰেজ কৰা নাছিলে তাৰমানে তাৰপিছত আকৌ কিছুদিনৰ পিছত যেতিয়া সেই ফিল্মত বেছিকৈ সোমাই পৰিলো যেতিয়া দেখো জয়া ভাদুৰী শাবানা আজমি অভিনয় চব পুনে ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰা খুব মন গৈছিলে
পুনে ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ ফৰ্ম আনিলো, ফিল আপ কৰিলো, কৰি দিওঁতে ক'লে বোলে তাৰ পৰা বোলে এক্টিং কোৰ্চটো উঠাই দিছে। কিছু বছৰৰ কাৰণে এক্টিং কোৰ্চটো নাছিলে তাত। সেই তেতিয়াই মানে আচলতে NSD-ত বেছিভাগ যে ল'ৰা ছোৱালী যে NSD-ত সোমাই গ'লে, এতিয়া যিবিলাক মুম্বাইত এষ্টাব্লিছ হৈ আছে এক্টৰবিলাক, তেতিয়া দুলাল দাই ক'লে NSD কথা, বোলো নাই তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব লাগিলে। NSD-ত এপ্লাই কৰিলো, হেৰি দিলো, এই ইণ্টাৰভিউ দিলো। ইন দ্য মিন টাইম কি হ'ল, এই যে আমি যে কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত এই চাকৰি কৰি আছিলো, মই মানে চবৰ লগত জুখি যাওঁ। খালেক চৌধুৰীও মোতকে চাপৰ, ৰবীন নেওগ চাপৰ, হিমন্ত দত্ত, মই এতিয়া প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ লগতো জুখি চাওঁ যে ভনীয়েক মোৰ লগত মঞ্জুলা বৰুৱা, মই আকৌ দুলাল দাক কৈছো যে বৰ অহংকাৰী এই ল'ৰাটো বোলো, মোৰ ভনীয়েক মোৰ লগত পঢ়া বোলে, তইনো নমতা ক'লে আগতে তই তাৰমানে অহংকাৰী বেছি, তোৰ বন্ধুৰ ককায়েক, তইহে মাতিব লাগে। জুখি চাওঁ, অমুকৰ লাহে লাহে মানে দুটাৰ মাজত বেছি ইণ্টিমেচি হৈ গ'লে, এটা সময়ত আমাৰ প্ৰেম হ'লগে। চিনেমা কৰি কৰি প্ৰেম হৈ গ'ল। প্ৰেম হৈ গ'ল। ইতিমধ্যেতো ঘৰততো হাহাকাৰ, ঘৰত কথা কেনেবাকে গম পালে, আৰু সেই সময়ত সেইটো মই 77, 78ৰ কথা কৈছো। তেতিয়া তাৰো আগত 76ত যেতিয়া ঘৰত গম পালে, মোক কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ পৰা চাকৰি এৰুৱাই দিলে দেউতাই। প্ৰেম ভাৱিলে মানে তেখেতে বিচৰা নাছিলে, আপোনাৰ দেউতাই বিচৰা নাছিলে? কেনেকে বিচাৰিব, কাৰণ আই এম এ ব্ৰাহ্মীণ গাৰ্ল, হি ইজ নন ব্ৰাহ্মীণ। বিগ ডিল মানে, আজি কিমান বছৰৰ আগতে এইটো। এইটো হৈছে 76, 77 ৰ কথা। মই কি কৰিম, যেতিয়া এৰুৱাই দিলে তেতিয়া মই MA-ত এডমিশ্যন ললো। এডমিশ্যন লওঁতেও আকৌ তাতে ভৱেন শইকীয়া ছাৰ তেতিয়া ফিজিক্সৰ সেইটো এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে বোধহয়। তাৰপিছতে ছাৰে মানে এখন হেৰি কৰে, চিনেমা কৰিব। কৰিলে তেতিয়া ৰুনু দেৱীক ক'লে, মেইন ৰোলটোৰ কথা আগতে ঠিক কৰি আছিলে, মোকো তাত দেখিলে কৈছে নহয় তুমিও এটা ৰোল কৰিব লাগিব তাত, এই সন্ধ্যা ৰেকত। কৰিলো, সেই ছবিখনে এৱাৰ্ড পালে। আমি অভিনয় কৰা প্ৰথম আমি কৰা ছবি, মানে মই কৰা ছবি প্ৰথম এৱাৰ্ড আহিছে। তাৰপিছতে এৱাৰ্ড পালে, সেই ছবি কৰি আছো, ইতিমধ্যে কি হ'ল, এওঁ আগতেই NSD-ত চিট পালে, মোকতো এৰুৱাই দিলে। এওঁ আগতেই গুচি গ'ল, 78ত গুচি গ'ল। ইতিমধ্যে সিহঁতে মানে মোক বিয়া দিয়ে, বিয়া ঠিক কৰাইছে। তাৰপিছতে এওঁ ইতিমধ্যে কথাটো গম পাইছে। মোৰ ভাইটি যেনিবা মোৰ ফলীয়া আছিলে, ভাইটিয়ে মানে somehow he could manage to inform প্ৰাঞ্জল শইকীয়া। ক'লে যে প্ৰাঞ্জল দা কিবা এটা কৰক, নহ'লে পূৰ্ণিমা বাইদেউক দেউতাই বিয়া দিবলৈ চব ঠিক কৰিছে। কোনোবা এজন মেজৰ এজন মিলিটাৰী ঠিক কৰিছে বিয়া, চব কাপোৰ কানি জোখ চোখ লোৱা এইবিলাক কৰিছে। What a love story. তাৰপিছতে হোৱাৰ পিছত আমি মনে মনে কোৰ্ট মেৰেজ কৰিলো। মেৰেজ কৰিলো, মানে উইটনেছ আকৌ কোন, এওঁৰ ভনীয়েক মঞ্জুলা যে মোৰ যিজনী এওঁৰ উইটনেছ, আৰু বিজু ভৰালী যে আমাৰ নিউজ প্ৰেজেণ্টাৰ আছিলে, তেওঁৰ মাহীয়েক হয় বিজু ভৰালী এণ্ড হাজবেণ্ড ফ্ৰম মাই চাইড। এতিয়া কেনেকুৱা লাগে, এতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে যে আজিকালিৰ দিনত এইবিলাক কনচেপ্ট নাইকিয়াই হৈ গ'ল? এতিয়া মানুহে জাষ্ট মানে কম্পেটেবল হলে বিয়া পাতে, বাছ সিমানেই, কোনেও একো ক'বলৈ নাই। এতিয়াতো অকল কাষ্টেই নহয়, religion, yes, correct. I mean, nobody is thinking about it anymore. এইটো মই কৈছো 78ৰ কথা। তাকে মানে 79ত আমি হলো আৰু বিয়া। ইতিমধ্যে মই ইণ্টাৰভিউ দিছিলো, ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰি থৈছো NSD। পাছ কৰি থৈছো, আকৌ কি হ'ল 79ত বিয়া যেতিয়া হলো, কোৰ্ট মেৰেজ কৰি গুচি আহিলো, তেতিয়া নিপ বৰুৱাই আজলি নব ছবিখন কৰে। আজলি নব ছবিখনত তাৰপিছতে কেইবাজনী বোৱাৰী লাগে নহয়। ফাৰ্ষ্ট বোৱাৰী কাকতি, ছেকেণ্ড বোৱাৰী বিদ্যা ৰাও, থাৰ্ড জনী মই, ফৰ্থ জনী পূৰবী শৰ্মা, এনেকে 4গৰাকী বোৱাৰী লাগে। তাৰপিছতে মোক ক'লে যে কিন্তু ছেকেণ্ড গৰাকী থাৰ্ড গৰাকী মানে অলপমান হেৰি, সদায় থাকে নহয় পৰিয়ালত ভাঙোন ধৰা যে অলপমান বদমাছ বোৱাৰী, কৈছে বদমাছ বোৱাৰী। তাৰপিছতে মই বোলো মই নকৰো। তাৰপিছতে মোৰ শহুৰে সুধিলে দেই, কিয় নকৰা? মই কৈছো বিয়া হৈয়ে চিধা এই বদমাছ বোৱাৰী ৰোল অভিনয় কিয় ইয়াৰ ঘৰখন খুব কালচাৰটো, চবেই অভিনয়ৰ লগত জড়িত, দেউতাকেও মেকআপো কৰিছিলে, কিয় নকৰিবা?
কৰিব মই কৈছো নহয় কৰিব তাৰপিছতে আৰু সেই আজিলৈ নব শ্বুটিং আধা কৰোঁতে ইতিমধ্যে মোৰ NSD ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল গুচি গ'লো দেলহিলৈ সেইকাৰণে কি কৰিলে বাকী অলপমান শ্বুটিং কৰি কেলকাতাৰ টেকনিচিয়ান ষ্টুডিঅ'ত মই দেলহিৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াৰ পৰা গৈ দিম তাত শ্বুটিং হৈছে প্ৰাঞ্জলৰ মোৰ কিবা কিবা শ্বুটিং সেয়া মানে তেনেকৈ কৰি মেলি তাৰপিছত কি হ'ল গ'লো গৈ এতিয়া NSDত হৈছে কি আমি মানে প্ৰথমতে গৈয়ে মানে মইতো হোষ্টেলৰ চিট নাই প্ৰথমতে এগৰাকী আমাৰ মেডাম ৰীতা কোঠাৰী তাত থাকিলোঁ ৰীতা কোঠাৰী তাত থাকি পেলাই মোৰ তেতিয়া ক্লাছ আৰম্ভ হোৱা নাই এওঁৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈছিলে এওঁ মানে সেইকাৰণে মানে মোক লগত লৈ গৈছেগৈ লৈ গৈ পেলাই কৈছে থৈ গ'লো বোলে আৰু কিবা কি অঘটন ঘটে লৈ গ'লো তাৰপিছতে মই গৈ তাৰপিছতে কি হ'ল আমাৰ চৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰ তেখেতে ৰাজ্যসভাৰ MP আছিলে তেখেতৰ ফ্লেটটো খালী আছিলে মোৰ মানে ক্লাছ হ'বলৈ আৰু 2 মাহমান আছে গতিকে তেখেতৰ তাতে থাকিলোঁ 2 মাহমান সেই 2 মাহ থাকি পেলাই মই কি কৰিম আৰু দিনটো ক্লাছত গুচি যায় মই DAVP পয়োভৰা বুলি পেলাই এখন মেগাজিন ওলায় এই পয়োভৰা মানে কি আচলতে DAVP সেইখন ইণ্ডিয়ান 14 লেংগুৱেজত মানে সেইখন ওলায় অসমীয়াখনৰ নাম আছিল পয়োভৰা means we have to translate from English to our own language অসমীয়ালৈ তাৰপিছতে কি হ'ল বোলে হেৰি ডেইলি 20 rupees 20 rupees means enough আৰু 20 rupees যদি ডেইলি পাওঁ আৰু সেই সময়ত 79 ন তাৰপিছতে মই কৰিলোঁ মই সেই তেতিয়া আৰু চাউথ এভিনিউৰ পৰা চাউথ এক্সটেনশ্যন বাছৰ মানে সেইটো সুধি ল'লোঁ ৰুটটো সেই বাছেদি গৈ পেলাই বাছত নামি মই 2 মাহ ডেইলি বেচিছত DAVPত কাম কৰিছে বাও আমি আজিৰ দিনত কওঁ মানুহে তেনেকে কাম কৰে মই এটা সময় কিমান বছৰৰ আগতে আপুনি তেনেকে কাম কৰিছে নাথাকি পেলাই কাম কৰিলোঁ কৰি তাৰপিছতে 2 মাহৰ পিছত মই ক'লো যে মই ক্লাছ উইল বি ষ্টাৰ্ট চ' আই কেনট কণ্টিনিউ তেওঁলোকে মানে মই কণ্টিনিউ কৰিব বিচৰা হ'লে হয়তো আৰু বহুত দিনলৈকে দিলেহেঁতেন যে কিমান দিন কৰিলে মানে ইট উইল বি পাৰ্মানেণ্ট পষ্ট কিন্তু মই ক্লাছ এৰি তাৰপিছতে আহি আৰু ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল NSD ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল আৰু ফাৰ্ষ্ট ডেটো মই দেখি তোবা মই যেতিয়া নীনা গুপ্তাক দেখিছোঁ ৰত্না পাঠক দেখিছোঁ চব দুখন একেবাৰে বেকলেছ টপলেছ একেবাৰে হট পেণ্ট শ্বৰ্ট স্কাৰ্ট এইবিলাক পিন্ধি মেলি ক'ত সোমালো সি আহি পেলাই তাৰপিছতে গৈ হেৰি ৰেগিং কৰিব চবকে দেই মই কিন্তু ফৰ য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যন ইউ মাষ্ট লিচন কেয়াৰফুলি তাৰপিছতে হ'ল কি মই যদিও NSDত গৈছোঁ এটা চিন্তা লাগি আছে neither I can speak Hindi nor I can speak English মই অকণমান চিন্তাত পৰিলোঁ যেতিয়া কৈছে যে ৰেগিং কৰিব মস্ত লন আছে তাতে ডাঙৰ গছ এডাল আছে লাইট জ্বলাই মেলি মানে চব একেবাৰে গেডাৰিং নাটক চাবলৈ বহিছে থাৰ্ড ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহিছে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এটা চাইডত বহাইছে মানে যাক ৰেগিং কৰিব ৰেগিং কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছতে আৰু এটা সময়ত মূৰ পাল আহিলে সেই সময়ত ভগৱানে কি কৰিলে কি মোৰ উপস্থিত বুদ্ধি খাটিলে সেইকাৰণে কৈছোঁ প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ডটো বৰ দৰকাৰ কেতিয়াবা মানুহৰ সময়ে সময়ে উপস্থিত মোৰ পালে আহিলে এনেও তাহাঁতে অকণমান কনচিডাৰ কৰিলেহেঁতেন যিহেতু প্ৰাঞ্জল শইকীয়া মিছেছ প্ৰাঞ্জল অলৰেডি এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে তাত তাৰপিছতে কিন্তু এওঁ এষ্টাব্লিছ হৈছে যদিও এওঁৰ পিছত মানে একেবাৰে গোটেই কাওঁ কৰি নীনাহঁত দীপাহঁত কোনোবা মানে এওঁক গোটেই মানে কামুৰিবলৈ চাইছিলে আৰু দেখি পেলাই কিন্তু এওঁ ক'লে যে অলৰেডি মানে মোৰ এগৰাকী আছে মই বিয়া কৰাইছোঁ এনেকুৱা ফটো দেখুৱাই কোনোমতে কোনোবাই চাৰ্ট পিন্ধিব কিবা কৰিব সেইবিলাক কৰে ৰেগিঙৰ সময়ত মই কি যেতিয়া মোৰ ফাল আহিলে তেতিয়া মই ক'লো ओके আপোনালোকে মোক आप लोग मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगी लेकिन उससे पहले कोई एक जन आके एक सेंटेंस बोल देगा तो मैं खुश हो जाऊंगी उसके बाद आप लोग कुछ भी पूछेगा मैं रिप्लाई देगा what sentence মই অসম দেশৰ অসমীয়া ছোৱালী আছে চবে ক্ষেত্ৰত ভাত দাঙি দিছে মানে কোনো যে নোৱাৰে মই অসম দেশৰ অসমীয়া ছোৱালী आप लोग अगर कोई नहीं बोल सकते ये सेंटेंस तो मैं भी रैगिंग का कोई रिप्लाई नहीं दूंगी चुप कोई गोल प्रांजल तुम्हारा बीबी को तुमने बहुत सिखाया ये सब তেওঁ ক'বই নহয় প্ৰাঞ্জলতো শুনি তাজ্জুব হ'ল তাৰপিছতে মই ৰেগিঙৰ পৰা তেনেকে সাৰিলোঁ যিহেতু
हमारे लैंग्वेज तो कहाते हो कुछ तो तुम्हारा बेबी तो कम नहीं है देखो हमको सबको हमको नीचे कर दिया তাহলে ক'ব নোৱাৰে মই তেতিয়া কৈছো যে মই মনতে ভাবিছো যে লেংগুৱেজটো বেৰিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া নাজানো কাৰণ আমাৰ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিন্দী হিন্দী পঢ়াই আৰু লিটাৰেচাৰ ক্লাছবিলাক অৱশ্যে ইংলিছতো হয় হিন্দীটোত হয় যেতিয়া মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ড্ৰামা লিটাৰেচাৰ থাকে যেতিয়া ক্লাছিকেল ইণ্ডিয়ান ড্ৰামাৰ লিটাৰেচাৰ থাকে যেতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰামাৰ লিটাৰেচাৰ সেইবিলাক ইংলিছত হয় বাকী চব হিন্দীত গতিকে হিন্দীটো কেনেকৈ কোপ আপ কৰোঁ সেই লৈ লৈ যাতে মই আৰু কি কৰিলোঁ লাহেকৈ প্ৰম্পট কৰিবলৈ ল'লোঁ স্ক্ৰিপ্টখন চাই চাই প্ৰম্পট কৰি থাকোঁ প্ৰম্পট সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা প্ৰম্পট কৰোঁতে এখন নাটকত মানে এজন বন্ধুৱে মানে বন্ধুজনক কয় যে মানে তোমাৰ ঘৈণীক কোৱা ছাতিটো খুলি ল'বলৈ বৰষুণ দি আছে তেতিয়া अपना मैगी से कहो छाता खोल ले মই আৰু প্ৰম কৈছো अपना मैगी से कहो छाती खोल ले ছবিটো তুমি মাৰি একদম হাঁহিছে মই পাত্তা পোৱা নাই ছাতি খুললে অসমীয়াতে আমি ছাতি বুলি কওঁ মানে ছাতি একদম একেবাৰে হেৰি কৰি কৈ দিছো পিছতে কৈছে মোৰ লগত এটাই বাহাৰ দিন মতে ওই पुण्य तुमने क्या बोला मुझे क्या हुआ छाती इसको बोलता है और छाता वो अलग होता है ना सॉरी सॉरी সেই তেনেকুৱা মিষ্টেক বিলাক হয় আকৌ এবাৰ হেৰি গৈছিলো मंडी हाउसर পৰা साउथ एवेन्यू जाम बस स्टॉपेज पे आसो ये बस साउथ एवेन्यू जाएगा ভিতৰৰ পৰা চাৰিজন মানে जाएगा 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 কিয় মাছি হৈছে जाएगा 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 তাৰপিছত মই উঠিলো তাতে এজন অসমীয়া মানুহ মই নাজানো অসমীয়া মানুহ বুলি তেতিয়া কৈছে যে বোলে হেৰি আপুনি অসমৰ পৰা আহিছে মই বোলে বাছ যায়গি কি যেটু কাৰণে চিঞৰিছিলে নেকি বোলে बोले যেতিয়া ৰৈ যায় তেতিয়া বাছ रुक गया और जब बस चलेगी वो बस जाएगी মই খালে আমি অকল ভাবো যে আমাৰ লিভিং বিং অতে যেনটা আছে নন লিভিং বিং এনেকুৱা যে যেনটা চেঞ্জ আছে বোলো ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু লাৰ্ন এনেকৈ বোলে নহয় ডিফিকাল্ট নহয় আপুনি যেতিয়া কৈ থাকিব তেতিয়া এইটো আহি যাব আৰু নিজে নিজে আপোনাৰ এটা কি লাগে মানে যে ভাষাটোৱে আপুনি যেনেকে ধৰক একো নজনাকে আপুনি দিল্লী পালেগে তাত গৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ মাজত থাকিলে ভাষা এটা নাজানা ভাষা এটা শিকিবলগীয়া হ'ল কথা পাতিব আৰম্ভ কৰিলে পঢ়িলে মানে কি লাগে আপুনি সেইটোৱে আপোনাক কিবা ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স দিছিলে নেকি নে আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত মানে পুৰা কনফিডেন্স আছিল যে আপুনি শিকিবই আপুনি ভাল কৰিবই মানে আমাৰ ধৰক এতিয়া অসমত লাগে আজিকালি ধৰক বহুতে বুজি পায় বুজি নিশ্চয় পায় সবে ইংলিছ আৰু হিন্দী কিন্তু ক'বৰ অলপ মানুহে সংকোচ কৰে তো আপুনি কি ক'ব মানে যে আপুনি কি ক'ব খোজে যে মানে সেইটো ভাবিব নালাগে জাস্ট বিনা দ্বিধাই মানে go ahead and take up the challenge exactly ভাষাটোৱে আমাক বন্ধ কৰিব নালাগে যে ভাষা নাজানো বুলি মই বিশেষকৈ in this field means that creative line language is not a barrier কাৰণ আমি যেতিয়া অভিনয় কৰো even recently we did one play Asaranga Road means a sunny morning is a Spanish drama translated to Assamese but the whole Assam we have performed even Meghalaya and Tripura and Gujarat, Punjab and Delhi, Ahmedabad, everywhere we have performed. But in Punjab, there's some audiences after means some audiences came up to stage. I think we have some photographs. I will try to share. I will see if I could show it. এক মুহূৰ্ত লগা নাই যে আমি অসমীয়া নাটক এখন চাই আছো এনেকুৱা সুন্দৰ এক্সপ্ৰেছন এনেকুৱা সুন্দৰ ডায়লগ ডেলিভাৰী মানে উই কুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ফ্ৰম ৰিয়েকশ্যন গতিকে আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে লেংগুৱেজটো কেতিয়াও বেৰিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে আমিও যেতিয়া আমি তামিলনাডুৰ এখন নাটক চাওঁ কেৰেলাৰ এখন নাটক চাওঁ আমি বুজি পাওঁ সব তেওঁলোকে কি কৰি আছে বুজাত দিগদাৰ নহয় একো দিগদাৰ নহয় গতিকে মই ভাবো মানুহৰ আচলতে সেইটো স্কিলটো লাগে মানে শিকাৰ মানে
আগ্ৰহ এটা লাগে মানে নিজকে ইনচাইডৰ পৰা পুছ কৰিব পৰাৰ সেই কেপাচিটিটো লাগে যে কিয় নোৱাৰিম পাৰিম মই যেনেকৈ হওক ভুলে শুদ্ধই তেনেকৈ কৈ মুঠতে তাৰপিছতে এনেকুৱা হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটোত মোৰ অলপমান ডিফিকাল্টি হৈছিলে নাটকত ভাল ৰোল পোৱাৰ কিন্তু ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ পৰা মোৰ একো ৰ'বলগীয়া নহৈছিলে মই ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণে কোপ আপ কৰিলোঁ যে নাটকবিলাকত মই মেইন ৰোল কৰিবলৈ ল'লোঁ প্ৰিয়াংশু দেখা পাইছা নেকি প্ৰিয়াংশু আহিছে নে আহিছে সেকেন্ড স্লাইড দেখিছানে না সেকেন্ড স্লাইড নাই কি দেখি আছে এতিয়া ফাৰ্স্ট স্লাইড ফাৰ্স্ট স্লাইডতে আছা নেকি ওকে I think there is some time lag I suppose লোডিং হৈ যাব তেতিয়ালৈকে মেম আপুনি কৈ থাকক জাৰ্নিটো ভাল লাগিছে বৰ এনজয় কৰিছো পাইছেনে না আপুনি কৈ থাকক আহিব মই দেখুৱাম আহিলে মই দেখুৱাম আপুনি কৈ থাকক বাৰু তাৰপিছতে সেইকাৰণে কৈছো যে মানুহৰ আচলতে নিজৰ মনটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে যে মই কেনেকে নিজকে ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ কেনেকে ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ কেনেকে সমাজত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে সেই যে NSD যে এইবিলাক কৰিবলৈ মই ছেকেণ্ড ইয়েৰ থাৰ্ড ইয়েৰত বেছিভাগ ভাল ভাল নাটকত মই মেইন ৰোল কৰিলোঁ ভানু ভাৰতী এখন হানুচ বুলি তাত যিটো মেইন তেখেতে তেতিয়া ৰাডাৰৰ পৰা পাছ কৰি অহা তেখেতে আহিয়ে আমাক চিলেক্ট কৰিলে মোকে ল'লে সেইটো কাট্টা বুলি পেলাই মেইন ৰোলটো সেইটো ৰোল কৰিলোঁ তাৰপিছতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আহিলে ফ্ৰিজ জন ক্লাৰ্ক তেখেতে এখন কৰিলে স্কিন অফ পাৱাৰ টেট গতিকে সেইখনতো মই মেইন ৰোল কৰিলোঁ এইফালে আমাৰ ৰুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুপ্তাই কৰিলে এন এক্সেপশ্যন এণ্ড দ্য ৰুল তাতো এটাই ফিমেল কেৰেক্টাৰ সেইটোও মই কৰিলোঁ তাৰপিছতে বীৰ অভিমন্যু বুলি পাৰ্চি ষ্টাইলত এখন নাটক তাতে অভিমন্যুৰ মাক অৰ্জুনৰ ৱাইফৰ সুভদ্ৰা ৰোলটো ময়ে কৰিলোঁ এনেকে মানে মেইন ৰোলবিলাক কৰিবলৈ স্কোপ পাই গ'লোঁ যেতিয়া মানে লাহে লাহে লেংগুৱেজটো আয়ত্তলৈ আহিলে গতিকে সেইখিনি আপুনি নিজে শিকিলে নে কোনোবাই আপুনি বেলেগে ক্লাছ ল'বলগীয়া হ'ল লেংগুৱেজটো শিকিবলে একদম মোৰ এটা প্লাছ পইণ্ট আছিলে কেলি মোৰ ৰুমমেট আছিলে ৰত্না পাঠক চাহৰ তেতিয়া মানে তাই হেৰি আৰু ৰত্না পাঠক আমি চবেই চিনি পাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰেম চলি আছিলে ৰত্না গতিকে নাছিৰুদ্দিন চাহ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমাৰ ৰুমলৈ আহে আহিয়ে মোক পুৰ্ণি বুলি মাতে অন্নপূৰ্ণা বুলি পুৰ্ণি কুছ খানে কো দিওঁ মই আৰু কুকাৰতে খিচিৰি বনাওঁ কেতিয়াবা পনীৰে কিবা অমলেট টাইপৰ তেনেকুৱা বনাই মেলি দিওঁ খাই আমি মানে কি কৈছিলে আমাৰ ৰুমত অৱশ্যে প্ৰত্যেকে হোষ্টেলৰ প্ৰত্যেকৰ ৰুমতে এটা এটা স্পেচ থাকে অকণমান ৰুমে প্ৰতি তাত আমি হিটাৰ এটা থাকে হিটাৰত আমি নিজে কিবা বনাই খাব পাৰোঁ আৰু সেই ৰত্নাৰ লগততো মই অনুভৱতে হিন্দীত কথা পাতিব লাগে আইদাৰ ইন হিন্দী আৰু ইংলিছ তাই ইংলিছত ক'লেও মই শুনি লওঁ এইটো এনেকে কয় তেনেকে কয় আৰু মই আৰু তাৰপিছতে হিমানী শিৱপুৰী এই হিমানী শিৱপুৰী ওলাই আছে আগত হিমানী শিৱপুৰী তাই এজনী মোৰ খুব ভাল বন্ধু আছিলে তাইতো এতিয়া মুম্বাইত বহুত ছবি কৰি আছে হিমানীয়ে কাম আৰু এজনী বিভা মিশ্ৰ তাহাঁতি মানে পাক্কা মানে হিন্দী স্পিকিং আৰু লিটাৰেচাৰত খুব ভাল আছিলে আৰু বীৰেন্দ্ৰ সাক্সেনা সিও খুব শিকায় এনেকে মানে চবেই মানে মোক খুব পুছ কৰিলে দেই লেংগুৱেজটোৰ প্ৰতি সেই শিকি তেনেকে এইবিলাক কৰি গ'লো আৰু তাতে যেতিয়া আমাৰ ৰুমত দিনাজী আহি প্ৰায় থাকে দেই ৰত্নাৰ মাক দীনা পাঠক যে আছিলে তেখেতে আহি থাকে আমি দুইখন বিচনা তেতিয়া জইন কৰি দিওঁ আমাৰ দুখন বিচনা আছিলে আমি আৰু সুপ্ৰিয়া আহে সুপ্ৰিয়াই মানে তেতিয়া সুপ্ৰিয়া তেতিয়া আছিলে ভাৰত নাট্যম ডান্সাৰ তাই ভাৰত নাট্যম পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিবলৈ আহে তাই পিছতহে অভিনয়লৈ আহি যায় তাইও আহিলে আমি এনেকে বেডখন জইন কৰি দিওঁ আমি শুওঁ 3-4জনী এনেকে লগ লাগি মানে ৰত্নাৰ মাক ৰত্নাৰ ভনীয়েক আৰু মই এনেকে আমি শুওঁ খুব এটা ফেমিলি নিজান চবেই মানে কৈছিলে কি এইফালে পূৰ্ণিমা পাঠক এইফালে ৰত্না পাঠক সাৰনেমটো একে মানুহে বাই ভনী বুলি ভাবিছিলে দিনাজীয়ে মানে কিবা আনিলে অকলে ৰত্নালে নানে মোলো আনে আৰু আছিৰে ইভিন পলেণ্ডত কিবা শ্বুটিঙত গৈছে ঘূৰি আহোঁতে শ্বুটিঙৰ পৰা he bought 2 jeans, one for me, one for Ratna. এনেকুৱাকে মানে
আৰু নাচিৰ ৰত্নাৰ লগত মোৰ এতিয়াও ফটো আছে কিবা কিবি মই দিছিলোঁ আপোনাক তাত পঠাইছিলোঁ এই নাচিৰ ৰত্না প্ৰিয়াংশু দেখা পাইছানে আৰু fourth slide দেখি পাইছো এতিয়া when you think a memory you have made with friends a treasure today okay I think there is a time lag NLC লৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ আৰু এটা কথা থাকি গ'ল মই 1977 যেতিয়া যে ইউনিভাৰ্চিটি যে ক্লাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে হ'ল কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল তাৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ পৰা এগৰাকী এক্ট্ৰেছ লাগে এজ এ ডেলিগেট ইষ্টাৰ্ণ মোশ্যন পিকচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ পৰা মোকে চিলেক্ট কৰি মোক পঠালে সেই ফাৰ্ষ্ট মানে মই এটেণ্ড কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল হোটেল অশোকা তাত আছিলে 18 দিন এই দিল্লী সেইটো 77ৰ কথা তেতিয়া মোৰ লগত গাৰ্জেন হিচাপে গৈছিলোঁ মই তেতিয়া বিয়া হোৱা নাই ছোৱালী মানুহ পঢ়ি থকা দেউতা গৈছিলে মোৰ লগত আমি ইয়াৰ পৰা দেউতাই মই আৰু ফ্লাইটত গৈছোঁ গৈ কেলকাতাত আমি অবেৰয় গ্ৰাণ্ডত আছিলোঁ তাৰ পৰা আমাৰ লগত গ'ল আমাৰ সত্যজিৎ ৰায় ডাঙৰীয়া আৰু ৰেডিঅ' ডাইৰেক্টৰ আমি 4জন একেলগে গৈছোঁ সেই যে মুহূৰ্তবিলাক এতিয়া ভাবোঁ দেই তেতিয়া ইমান অভিজ্ঞতা নাছিলেতো অভিজ্ঞ নাছিলোঁ সেই যে থাকিলোঁ 18 দিন এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ নামত অশোকা হোটেলত মোৰ কাষৰ চাবানা স্মিতা এইবিলাক আমাৰ ববিতা ৰণবীৰ ৰাজ কাপুৰৰ লগত ফটো আছে মই দিছিলোঁ এখন দিছো ইয়াতে জানো আহিব তেতিয়া মানে হ'ল কি ইমানবিলাক ফটো তুলিছিলোঁ দেৱানন্দ ইমান কমেডি কৰিছিলে মানে খুব ভাল লাগিছিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ হেমা মালিনী এইবিলাক চবকে মানে লগ পাইছোঁ সেই 77তে ইমানবিলাক আৰ্টিষ্ট ইমান ক্ল'জলি পাইছোঁ একেলগে ডিনাৰ কৰোঁ একেলগে গেট টুগেডাৰ কৰোঁ একেলগে গধূলি কিবা এনেকুৱা তেওঁলোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে আমি চাওঁ এইবিলাক হয় কিন্তু মোৰ গোটেই ফটো একটা ডাঙৰ এলবাম তেতিয়াতো অন্য হেৰি নাছিলে আৰু ছেভ কৰা এলবামহে আৰু সেই এলবামত হোৱা সেই এলবামটো এনেকুৱা ফণী তালুকদাৰ প্ৰয়াত তেখেতে মানে এলবামটো লৈ গ'ল যে তেওঁ তেতিয়া কোনোবা এখন পেপাৰৰ এডিটৰ আছিলে বোধহয় ট্ৰিবিউনৰ নে দৈনিক অসমৰ নেকি তেতিয়া ক'লে যে মোক দিয়া মই এইবিলাক মানে টাইম টু টাইম হেৰি কৰিম তেতিয়া পেপাৰত দিছে কিন্তু সেই এলবামটো মোক ঘূৰাই নিদিলে ফটো নাপালে তাৰমানে নাই নাথাকিলে লগত ঘূৰি নাহিলে তাৰপিছতো আকৌ NSDত গৈ পেলাইও মই 3বাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল এটেণ্ড কৰিছোঁ মানে ট্ৰেইনিঙৰ হিচাপে নে কেনেকে মানে পাৰ্ট অফ ট্ৰেইন NSDৰ পৰা মানে হেৰি পঠায় NSD লৈ পঠায় তেওঁলোকে ডেলিগেট হিচাপে পঠাবলৈ কিন্তু মোৰ যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মই যে 77তো বাকীবিলাকেতো চিনেমাৰ লাইনৰ পৰা অহা কোনো নাইয়ে তাত NSD গতিকে ডেলিগেট হিচাপে মানে দুটা হেৰি দিয়ে তেতিয়া ময়ে প্ৰান্তলৈ অভিজ্ঞ আমি চিনেমা লাইনৰ পৰা যাওঁ তাতে আগতে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল এটেণ্ড কৰি যাওঁ মোৰ লগত সেয়া 500 আছে গতিকে তেতিয়া আমি বেংগলোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল চেন্নাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল দিল্লী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল এইবিলাকত এটেণ্ড কৰিলোঁ আৰু তাৰ পিছতো মই এইটো হেৰি হালধীয়া চৰাই যেতিয়া গল্ডেন লোটাছ পালে তেতিয়া ত্ৰিবান্দ্ৰম ফিল্ম ফেষ্টিভেলতো ডেলিগেটছ হৈ পেলাই গ'লোঁ গতিকে এনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল মই উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি বহুত কেইখন ষ্টেটত এটেণ্ড কৰিছোঁ তাৰপিছতহে মই যেতিয়া NSD পৰা পাছ কৰি আহিলোঁ NSD পাৰ্ট 2 বাৰু সিমানতে যদি সামৰো কাৰণ নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ঠিকেই না মই এইখিনিতে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো এতিয়া NSDত আপুনি ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ পালে টেলেণ্টেড এক্টৰ এটা আপোনাৰ যেনেকে ক'লে বেটচমেট আপোনাৰ নাছিৰুদ্দিন শাহ ৰত্না পাঠক সুপ্ৰিয়া পাঠক দেন নীনা গুপ্তা আলোক নাথ হিমানী শিৱপুৰী ইমান বিলাক মানুহ এতিয়া আমি তেখেতসকলক জানো কাৰণ আমি তেওঁলোক আটাইকেইজন বলিউডত এষ্টাব্লিছড এক্টৰ আপোনালোক দুইজন আপুনি আৰু প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আপোনালোক দুইজন তেতিয়া দিনত বম্বে নগৈ পেলাই অসমলৈ কেলে উভতি গ'ল মানে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা ইমান ভাল ইনষ্টিটিউট এখনৰ পাছ কৰাৰ পিছত কোনো মানে এক্টৰে বম্বে গুচি গ'লহেঁতেন কাৰণ আপুনি যথেষ্ট সুবিধা পাইছে বহুত আপোনাৰ এক্সপ'জাৰ আছিলে তাৰ পিছত আপুনি অসমলৈ কিহৰ কাৰণে উভতি গ'ল আপুনি বম্বে কেলে নগ'ল আৰু আমি স্কোপ নোপোৱাও নহয় তাকে মই সেইটোকে আচৰিত লাগে যে আপোনালোকে বম্বে নগৈ অসমলৈ কেলে গ'ল ইভিন মই অষ্ট্ৰেলিয়া যাবলৈ স্কোপ পাইছিলোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি যেতিয়া এওঁ
সেকেন্ড ইয়াৰ মই সেকেন্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰ তেতিয়া মানে দেউতাকে আচলতে চাকৰি সূত্ৰে এই ভেটেনেৰী ফাৰ্ম কাম কৰিছিলে ফাৰ্মৰ মেনেজাৰ আছিলে ভেটেনেৰী তাৰপিছতে কেঞ্চাৰ হ'ল হৈ পেলাই 80 চনত ঢুকাই থাকিলে তেতিয়াতো পাছ কৰি আমিতো স্কুলতে 80 চনত ঢুকালে তাৰপিছত 81 চনত গুচি আহিলে কাৰণ মাক আছে আৰু ভায়েক আৰু ভনীয়েক আছে ভায়েক ভনীয়েক পঢ়ি আছে গতিকে যেতিয়া গুচি আহিলে তাৰ পিছৰ বছৰ মই পাছ কৰিলো এতিয়া মইতো অকলে গুচি যাবগৈ নোৱাৰো মুম্বাইলে গতিকে ফেমিলিৰ এইখিনি থকাৰ কাৰণে যে বাৰ্ডেন বুলিয়ে কৈছো আৰু আচলতে এইটো বাৰ্ডেন নহয় এইটো ৰেসপন্সিবিলিটি আৰু দায়িত্ব আৰু গতিকে যিহেতু ডাঙৰ ল'ৰা ঘৰত ওপৰতে গোটেই দায়িত্বখিনি পৰিলে গতিকে সেইখিনি আহিয়ে কি কৰিলে এতিয়া মানে এনেকুৱাকে মানে এটা মানে ইকনমিক ক্ৰাইচিছ হ'ল নহয় কাৰণ কোৱাৰ্টাৰ এৰিব লাগিলে তেতিয়া গুৱাহাটী ভাড়া ঘৰত থাকিব লাগিলে কাৰণ যোৰহাটলৈ আকৌ বেক কৰিব নোৱাৰে কেলে যিখন ফিল্ড বা ল'ৰা ছোৱালী ভায়েক ভনীয়েকৰ যি কলেজত পঢ়ি আছে বিহুবৰুৱা কলেজত হেণ্ডিকত পঢ়ি আছে পটকেতো যোৰহাটলৈ বেক কৰিব নোৱাৰে যোৰহাটতে তেওঁলোকৰ ঘৰ অৰিজিনেল গতিকে ভাড়া ঘৰত থাকি কি কৰিলে পাছ কৰি আহিয়ে 81 চনত মোবাইল থিয়েটাৰলৈ গ'ল মানে এতিয়া ইমিডিয়েট আৰ্ণ কৰিবলৈ মানে অলপমান পইচা তেতিয়া মোবাইল থিয়েটাৰ ইজ দ্য বেষ্ট মানে মিডিয়া আমাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ যিটো কয় ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ 81 চনত গ'ল তাৰপিছতে মোৰ ইতিমধ্যে হ'ল কি মইতো 79ত NSD গ'লো 79 80 81 82 লৈকে থাকিলো মানে তাৰপিছতে মোৰ ল'ৰা জন্ম হ'ল 83 যেতিয়া ঘূৰি আহিছো অহাৰ পিছতে মই কি কৰো এবছৰৰ কাৰণে মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ গ'লো ক'লে বোলে অভিজ্ঞতাও হ'ব আৰু দুইটাই গ'লে অকণমান এটা মোটা পইচা পাম আমি কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা হ'ব তাৰপিছতে আৰু ময়ো তেতিয়া এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত গ'লো বাট এইটো এটা খুব ডাঙৰ খুব ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে দেই এবছৰ তাৰমানে 200 নাইট কণ্টিনিউৱাছলি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছো আৰু তাকো বেছিভাগ 200 নাইটছৰ 170 শ্ব' কৰিছো অকল কনকলতা আৰু মোক মানে জোৰ কৰি নিলে কনকলতাখন কৰিবৰ কাৰণে মই কনকলতা ৰোলটো কৰিছিলো গতিকে সেইটো এটা খুব ডাঙৰ অভিজ্ঞতা এটা নাইট ড্ৰপ নিদিয়াকে যে সদায় পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছো কণ্টিনিউৱাছ 200 নাইট সেইটো এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতা আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে কিন্তু মই আপোনাক সুধিব খুজিছো এতিয়া ধৰক আপুনি ক'লে এতিয়া NSD পৰা গুচি আহিলে কাৰণ আপোনাৰ ফ্যামিলি ৰেসপন্সিবিলিটি আহিলে যে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত ক্ৰাইচিছ হ'ল সেইখিনি সময়ত মানে আপোনাৰ হাজবেণ্ড ঘৰৰ ডাঙৰ কাৰণে তেখেতে দায়িত্ব ল'বলগীয়া হ'ল তো আপোনালোকে গুচি আহিলে আহি পেলাই আপোনাৰ পৰিয়াল চম্ভালিলে আৰু দৰকাৰতকে বেছি কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ দুইজনে জইন কৰিলে কাৰণ আপোনালোকে দেখিলে যে সেইখিনি সময়ত পৰিয়ালটো চম্ভালিবলৈ পইচা দৰকাৰ আপোনালোকে মানে এনেকুৱা হ'ল যে হয়তো আপোনালোকৰ বলিউড ড্ৰিমটো এৰি পেলাই আপোনালোকে অসমত গৈয়ে নিজকে ভালকে এষ্টাব্লিছ কৰিলে বহুত কষ্ট কৰিলে ফ্যামিলিটো চালে আৰু নিজকেও এষ্টাব্লিছ কৰিলে কিন্তু মই আপোনাক সুধিব খুজিছো আপোনাৰ এনেকুৱা কিছুমান মোমেন্ট আহিছিলে নেকি যে আমি হয়তো বম্বে যোৱাহেঁতেন বেছি ভাল আছিল কিজানি তেনেকুৱা কিছুমান মোমেন্ট আহিছিলে নেকি লাইফত নে আপুনি সদায় নিজৰ ডিসিশনটো লৈ সুখী হৈ থাকিলে যে যি ডিসিশন ললো সেই ভাৱটো কেতিয়াও অহা নাই দেই মুম্বাইলৈ যোৱাৰ ভাৱটো সেইটো অহা নাই নগলো কেলে বা তেনেকুৱা কেতিয়াও লগা নাই মানে ৰিগ্ৰেট হোৱা নাই সেইবোৰ ভাৱ কেতিয়াও অহা নাই আৰু বৰঞ্চ মই আকৌ লাইফটো অকণ বেলেগ ধৰণে চালো মানে কি এতিয়া ভ্ৰাম্যমানত গ'লো গৈ আহি পেলাই মই ভাবিলো তাৰমানে অকল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি থাকিম কাৰণ তেতিয়া আমাৰ এটা ল'ৰা জন্ম হৈছে ল'ৰাটো জন্ম হোৱাৰ পিছত ভাবিলো তেতিয়াতো সংসাৰ দায়িত্বও বাঢ়িলে আৰু মই যে আকৌ যে ছবি জগতলৈ যে উভতি যাম সেই কথাটো ভবা নাছিলো কাৰণ এগৰাকী ফিমেল আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে 5 years গেপ ইজ টু মাছ কাৰণ তাতে যেতিয়া এটা সন্তানৰ মাতৃ হ'ব বুলি কয় তেতিয়া আকৌ মোক হিৰইন হিচাপে কোনেও নিবিচাৰিব মই তেতিয়া কেৰেক্টাৰ চিফ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ মোৰ মাজত 5 বছৰ পুৰা গেপ হৈ গ'ল 79 to 83 গতিকে মই সেইকাৰণে সেই অভিনয়ৰ প্ৰতি হেৰি কৰাতকে মই যিখিনি শিকি আহিলো সেইখিনি কাৰোবাক শিকাব পাৰিলে যেন মোৰ বেছি ভাল লাগিব তথাপিও মই তেতিয়া আহি পেলাই লিখিবলৈ ল'লো যে আমি ড্ৰামেটিক পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে এগৰাকী পাৰফৰ্মিং আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে
13 সাবজেক্ট পঢ়া ইন ড্ৰামাটিক আৰ্ট Hmm. মানে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে এইটো এটা বৰ মানে কি ভাবিব নোৱাৰা এটা ভাবিবৰ কথা কথা এটা, হয়। এখন নাটকত অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে 13টা সাবজেক্ট পঢ়িব লাগে আৰু আমাৰ সময়ত যেতিয়ালৈকে আমি ইকুৱেলি পঢ়িছিলোঁ 13 সাবজেক্ট এই কাৰণে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ আছিলে যেতিয়া বি কাৰান মানে এলকাদিৰ পিছত যেতিয়া বি কাৰাঞ্চি আহিলে ডাইৰেক্টৰ হিচাপে তেতিয়া বি কাৰাঞ্চিয়ে ক'লে যে এইটো মানে কোনো স্পেচিয়েলাইজ কোৰ্চ নালাগে ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চৰ 3 বছৰ ইকুৱেলি অল 13 সাবজেক্ট ইউ হেভ টু লাৰ্ণ গতিকে আমি 13 সাবজেক্ট আমি পুৰা পঢ়িছোঁ থিয়ৰী প্ৰেক্টিকেল দুইটা মিলাই পেলাই সেই 13 সাবজেক্ট পঢ়িলোঁ গতিকে সেই 13 সাবজেক্টৰ ওপৰত মই বিস্ময় বুলি এখন মেগাজিনত মই তাৰ আগতো দুখনমান মেগাজিনত মই অলপমান জড়িত আছিলোঁ প্ৰকাশ বুলি এখন মনোৰঞ্জন বুলি এখন মই মাজে মাজে আৰ্টিকল লিখি থাকোঁ কিবা কিবি তাৰপিছত সেই বিস্ময়ত মানে মই চিৰিয়েলি লিখিবলৈ ল'লোঁ এই 13 সাবজেক্টনো কি তাৰ পৰা আমাৰ কি বেনিফিট হয় সেই লেখাৰ কাৰণে ইমান ৰেছপন্স পালোঁ চবেই মানে ইমান হেৰি কৰে যে বাইদেউ আপুনি কিয় এখন স্কুল নোখোলে বা কিয় আমাক নিশিকায় ইমানবিলাক কথা জানিব পাৰিলোঁ মোক প্ৰত্যেকটো এপিছডত মানে বেলেগ বেলেগ হেৰি দি থাকোঁ সেই লেখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু লগে লগে মই ভাবি আছোঁ যে যিহেতু পাছ কৰি আহিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি ইয়াততো এতিয়া ভ্ৰাম্যমানতো সদায় থাকিব নোৱাৰোঁ ঘৰ সংসাৰ এৰি পেলাই কাৰণ ভ্ৰাম্যমানলৈ যোৱা মানে পুৰা 9 মাহ ঘৰত কি হৈছে একো মানে হেৰি গম নাপাওঁ আৰু তেতিয়াৰ দিনততো ফোন চনৰো কাৰবাৰ নাছিলে আজিৰ দিনত কথাটো অলপ আৰু বেলেগ 200 নাইট কণ্টিনিউৱাছলিটো অভিনয় কৰিবই লাগে গতিকে অহা মেলা এইবিলাকতো প্ৰশ্নই নুঠে অল অভাৰ আছাম ঘূৰিব লাগে এইটো ৰিম'ট এৰিয়া ভিলেজ এৰিয়া এইবিলাকতো যাব লাগে গতিকে মই মানে এটা ভাবি আছোঁ যে ক'ৰবাত মই নিশ্চয় এটা চাকৰি কৰিব লাগিব যিহেতু এওঁ ক'লে যে মই চাকৰি কেতিয়াও নকৰোঁ এটা চাকৰি কৰিয়ে পাই গৈছোঁ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত চাকৰি কৰি তেওঁৰ মানে খং উঠিছিলে বহুত কিছুমান কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰে খুব বেছি অনেষ্ট যে গতিকে মই বোলো নাই যদি নকৰে মইতো কৰিবলৈ মইতো এনেও আগতেও কৈছোঁ মই মন্তেশ্বৰীটো কৰিলোঁ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত কৰিলোঁ DAVPটো ইভেন কৰিছোঁগৈ মই মানে মোৰ সেই এটা চিন্তা মানে কেনেকে সুকলমে মানে চলাই নিব পাৰোঁ সংসাৰ এখন তাৰপিছতে আছোঁ ইটো সিটো কৰি ভ্ৰাম্যমানৰ পিছত আহি পেলাই ভ্ৰাম্যমানৰ পৰা অহাৰ পিছতেই ৱাইচকুনি বৰাৰ এখন ছবি এই প্ৰিয়জন কৰিবলৈ দুগৰাকী হিৰইন লাগে এগৰাকী চফিষ্টিকেট এগৰাকী হিৰইন হয় কি ইতিমধ্যে সেই ছবিখনৰ শ্বুটিং মই NSD যোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে কিন্তু এই ৰুৰেল বেছ এই ৰোলটোৰ কাৰণে কাকো ৱাইচকুনিয়ে ঠিক কৰা নাছিলে যেতিয়া মই ভ্ৰাম্যমানৰ পৰা ঘূৰি ক'লে যে এইটো ৰোল তুমিয়ে কৰা মই কম তেতিয়াহ'লে কৰিলোঁ আৰু মোৰ এগেইনষ্টে হিৰ' প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই আছিলে আমাৰ নাচ গান কৰি মই প্ৰিয়জনখনো পঠাইছিলোঁ আপোনালৈ মই দেখুৱালে মাত্ৰ কেইখনমান দেখুৱালো শ্লাইডছ অকে আমাৰ এতিয়া ভিউৱাৰ্ছৰ পৰা কুৱেশ্যন আছে এতিয়া ভিউৱাৰ্ছ চিত চক্ৰৱৰ্তী আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যে আজিৰ য়াংষ্টাৰ্ছক আপুনি কি এডভাইচ কৰিব যে এই যিটো আপোনাৰ কেৰিয়াৰ মানে এজ এন এক্টৰ মানে ইজ ইট ৱৰ্থ মানে মানুহে ল'ব লাগে নালাগে আপুনি কি এডভাইচ কৰিব মানে বহুত মানুহ আছে এক্টিং কৰিব খোজে মানে আপোনাৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা আজিৰ দিনত সংসাৰখনত যি হৈ আছে সেইবিলাক যিবিলাক আপুনি নিজে অবজাৰ্ভ কৰিছে আপোনাৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপুনি য়াংষ্টাৰ্ছক কি এডভাইচ কৰিব কি সাজেষ্ট কৰিব যোনে ধৰক এই লাইনটো ল'ব খুজিছে আমাৰ দিনৰ কথা বেলেগ আছিলে আমাৰ দিনত ইমান অপেনিং নাছিলে ইমান স্কোপ নাছিলে কাৰণ তেতিয়াতো এই বাকী মিডিয়াবিলাক নাছিলে নহয় এতিয়াতো ইভিন তেতিয়াও আমি ৰেডিঅ'ত অভিনয় কৰিছোঁ ষ্টেজত অভিনয় কৰিছোঁ ফিল্মত অভিনয় কৰিছোঁ টিভিত অভিনয় কৰিছোঁ আমিতো 4টা মিডিয়াতে কৈছোঁ এতিয়াতো ভাষ্ট একেবাৰে এই কালচাৰেল মিডিয়াটো ইমানেই ভাষ্ট হৈ গৈছে মানে তেনেকে ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ আৰ্টিষ্টৰ সুবিধা আছে কিন্তু কথা হ'ল কি আৰ্টিষ্টক ডেডিকেটেডলি লাগিব যে এনেকুৱা নহয় যে মই পাৰ্ট টাইম হিচাপে কৰিম বা কৰিলোঁ গ্লেমাৰৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ মোৰ নামৰ কাৰণে কৰিছোঁ সেইটো নহয় আমি কোনোদিনাও গ্লেমাৰৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰা নাছিলোঁ এতিয়া ধৰক বহুতে মানে টেলেণ্টতকে বেছিকৈ গ্লেমাৰটোৰ কাৰণে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যাবলৈ খোজে গ্লেমাৰটোৰ কাৰণে নিজক ফ'কাছত আনিবৰ কাৰণে বা এখন বা দুখন দেখো চিৰিয়েল কৰি পেলাই ভ্ৰাম্যমান যাব বা কিন্তু আপুনি কি সাজেষ্ট কৰিব মানে ধৰক এই আপোনাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত ধৰক আপুনি যোনে আজি নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে বনাব খুজিছে
কি স্ট্রেংথ লাগে মানে আপুনি এটা আপোনাৰ জীৱনৰ সেইটোৱে একেবাৰে ডেডিকেশ্যন প্ৰথমটো ডেডিকেশ্যন লাগিবই ডিভোশ্যন লাগিবই কাৰণ যিকোনো এটা কাম অকল মানুহে একেলগে নকয় জানো পঢ়ুৱাই ৰুৱে পাম এইখিনি নিশ্চিন্তে আগৰ আমাৰ প্ৰভাৱবিলাক খুব ভাল আছিলে যিবিলাক আমাৰ যোজনা আছিলে পঢ়ুৱাই ৰুৱে পাম তাৰমানে যিয়ে পঢ়ে অকল পঢ়াতে মন দিব লাগে যিয়ে পঢ়ুৱাই অকল পঢ়ুৱাতে মন দিব লাগে ৰুৱে পাণ কাৰণ পাণ ৰোৱাটো আগতে বৰ টান কথা আছিলে পাণ গছ পটকে মৰে পাণ গছ উঠাবলৈ বৰ টান উঠি গ'ল আৰু গতিকে সেইখিনি নিশ্চিন্তে মানে একো অন্য চিন্তা কৰিব নালাগে অকল তাতেই কনচেনট্ৰেট কৰা তাৰমানে ফ'কাছ মানুহৰ মানে যিটো কাম কৰে মানে সিংগল মাইণ্ডেড ফ'কাছ লাগিবই কৰি পেলাই যদি ডেডিকেটেডলি কৰোঁ তাত ছাকচেছ নোহোৱাৰ কোনো কথাই নাই আৰু এনেকুৱা নহয় যে মোৰ যদি কিছুমান মই জানো যে মোৰ এইখিনি স্কিল আছে মোৰ কেপেবিলিটি আছে মোৰ কেপাচিটি আছে মই অকল অভিনয় নকৰি মই আৰুতো কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ এতিয়া মই অভিনয় কৰাৰ লগে লগে মই যে কৈছোঁ আগৰ পৰা মোৰ লেখাৰ এটা হেৰি আছিলে অকণমান হেৰি এটা আছে তাৰপিছতে মই কওঁ যেতিয়া মই আহিলোঁ অহাৰ পিছত 2-4খন আকৌ ছবি কৰিলোঁ কিন্তু মই সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ এটা কেৰেক্টাৰ ৰোল কৰোঁ ইমান হেৰি নহয় কিন্তু মই চাই আছিলোঁ কেনেকৈ চাকৰি এটা ক'ৰবাত পাওঁ নেকি মানে এটা মানে ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰৰ কাৰণে সেইটো এটা লাগে এইফালে বাৰু অভিনয় কৰি থাকিম এইটো এটা মোৰ পেচন হিচাপে তেনেকুৱাতে UPSC হেৰি আহিলে এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিলে মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফৰ ডিউৰেশ্যন উই ৰিকুৱাৰ্ড চাম person for gazetted post মানে বিভিন্ন শিতানত লাগে ফ্ৰম ড্ৰামেটিক আৰ্টৰ কাৰণেও লাগে মানে ড্ৰামা প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰামা ছেকশ্যন চলাবৰ কাৰণে তো মই এপ্লাই কৰিলোঁ কৰিবলৈ তাৰপিছত গ'লোঁ দিল্লীত UPSC পৰীক্ষা দিলোঁ দি পেলাই চিলেক্ট হ'লোঁ আহি পেলাই মই দূৰদৰ্শনত জইন কৰিলোঁ তেতিয়া যেন অকণমান সকাহ পালোঁ অন্ততঃ এটা পাৰ্মানেণ্ট কিবা এটা হ'ল আৰু এটা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি এটা কৰিলোঁ তো সেইটোকে মানে মই আপোনাক সেইটোকে অলপ আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছো যিহেতু আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে যে আপোনালোক দুইজনে হাজবেণ্ড ৱাইফ দুইজনে আপোনালোক একেটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী এজনে ডিচাইড কৰিলে যে তেখেতক চাকৰি কৰিব নোখোজে তেখেতৰ চাকৰি অভিজ্ঞতা ভাল নহয় বা তেখেতে নিবিচাৰে যে চাকৰি লৈ পেলাই at the same time you needed the money to run the family I mean তেখেতৰ ফ্যামিলি আছে আপোনাৰো তেতিয়ালে বাচ্চা এটা হ'ল গতিকে ফ্যামিলিটোৰ কাৰণে ডেফিনেটলি পইচা লাগে আৰু এই লাইনটোৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আপোনাৰ অলপ আনপ্ৰেডিক্টেবল চাকৰিত আপোনাৰ পইচা কম হলেও জানে যে মাহৰ শেষত কিবা এটা পইচা আহিবই আৰু সেই বাজেটটোত আপোনাৰ ফ্যামিলি এটা চলি থাকে কিন্তু আপোনাৰ এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা আৰ্টিষ্টিক আপোনাৰ আৰ্টিষ্ট যেটো প্ৰফেশন থাকে তাত আপোনাৰ আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি বহুত বেছি থাকে তো এটা সেইটো কাৰণে আজি আপুনি যেতিয়া চাকৰি এটা জয়েন কৰিলে আপুনি কৈছে আপুনি সকাহ পালে basically you feel secure that okay financially now we are much more secured যে family to অলপ আৰামত চলি থাকিব right তো এই বস্তুটো যে মানুহৰ financial security যেটো লাগে চলি থাকিবলে সেইটো নাভাবি আপুনি যদি এই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে থাকো বুলি ভাবে তাৰ কাৰণে স্ট্ৰেংথ কি লাগিব আপোনাৰ মানসিকতা কেনেকুৱা লাগিব আজিকালি ধৰক সবেই অকলে এইটো লাইনতে আছে আৰু কামো নাথাকে এটা আমি স্পেশালি এটা পেন্ডেমিক টাইমত যোৱা 5-6 মাহত যেটো আপুনি আমি চেঞ্জ দেখিছো হেতু অলপ মানে কিছুমানে কোপ আপ কৰিব পাৰিছে কাৰণ সিহঁত ইমান ষ্ট্ৰং মানসিকতা বহুত ষ্ট্ৰং পাৰিছে কিছুমানে পৰা নাই আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আপুনি কি কয় যে সাইড বাই সাইড আৰু কিবা এটা পাৰসু কৰি থাকিব লাগে আপুনি কি বিচাৰে নিশ্চয় লাগে কাৰণ আমি এনেকুৱা নহয় কোনো কাম কথাতে ৰিজিড হ'ব নালাগে নিজকে বান্ধি ৰাখিব নালাগে তো ওপেনিং ৰাখিব লাগে নিজকে ওপেন ৰাখিব লাগে যে চাব লাগে মই এইটো কাম কৰিব পাৰো নেকি সেইটো কাম কৰিব পাৰো নেকি কৰিছতো আপত্তি নাই কৰি চাব লাগে গতিকে আৰু খুব এফৰ্ট মানুহ যেতিয়া খুব এফৰ্ট দিব যিকোনো কাম কথাতে তেতিয়া সাকসেস নোহোৱাৰ কথাই নাই গতিকে যে মোৰ এইটো নহলে বুলি পেলাই এৰি দিয়াৰ কথা নাই কিন্তু মোৰ এইটো আছে লগতে মই আৰু এইটোও কৰি চাওঁচোন যেনেকৈ ধৰিলে এতিয়া মই অকল অভিনয়টোতে কনচেনট্ৰেট নকৰি পেলাই এতিয়া মই খুলি লৈছোঁ দুটামান অৰ্গেনাইজেশ্যন ছ'চিঅ' কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত মই প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মই এতিয়া পথাৰ নাটমেলা যিটো গাঁৱৰ মানুহে নাটক চাবলৈ নাপায়
মানে ভ্ৰাম্যমানৰ বাহিৰে তেওঁলোকে এমেচাৰ নাটক চাবলৈ সুবিধা নাই, গাঁৱতো অডিটৰিয়াম নাই, ষ্টেজ নাই। গতিকে আমি মুকলি পথাৰত যেতিয়া এইবিলাক ধান চান কটা হৈ যায় ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, এভৰি ইয়াৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 21-22-23টো আমাৰ এটা মানে এইটো কেলেণ্ডাৰ ইয়াৰ নিচিনাকৈ আমি ধৰি লৈছো। তেতিয়া আমি নাটক কৰোঁ পথাৰত আৰু এটা নেচাৰেল লাইটত। আমাৰ বেলেগ আৰ্টিফিচিয়েল লাইট নাথাকে। ডে টাইমত কৰোঁ আমি 3টাৰ পৰা 5:30লৈ। সেইখিনি সময়ত কৰি বিভিন্ন ভাল ভাল গ্ৰুপক নি মানে চবেই তাজ্জুব মানিছে যে এনেকেও যে নাটক কৰিব পাৰি। আৰু গাঁৱৰ মানুহ কিমান আপ্লুত, চবেই আহি পেলাই মানে তাত যিহেতু আমাৰ যিমান আৰ্টিষ্ট যায় ইয়াৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা, আমি চবকে দুপৰীয়া সাঁজ খুৱাওঁ। আৰু আমি গিফ্ট দিওঁ কি, এটা বেগত সেই গাঁৱৰ জাতিলাও, কোমোৰা, ভোল, জিকা, বেঙেনা যি থাকে বেগ এটাত আমি গামোচা, শৰাই জাপি এইবিলাক নিদিওঁ। এইবিলাক ভৰাই ভৰাই দিওঁ। আৰু সেই আৰ্টিষ্ট বিলাকো ইমান আপ্লুত হয়, ইমান ভাল পায়, কিন্তু এইটো মানে বৰ বেলেগ ধৰণৰ। এই মানে বহুত গৈছে, অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চব আৰ্টিষ্টৰ গ্ৰুপেই গৈছে তালৈ। গতিকে এইবিলাক আচলতে মানুহৰ অলপমান চিন্তা কৰিলে মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই। সেইকাৰণে মানুহ ওপৰৰ পৰা থাকিব লাগে, যিমান ডিপলৈ যাব পাৰে, যিমান ডিপ থিংকিং কৰিব। তাৰপিছতে মই আৰু এটা কথা, মোৰতো লেখাৰ অকণমান হাতখন আছে। মই লেখাই সেইটো কিয় এৰিটো, গল্প লেখো। মানে মোৰ গল্প কেইবাটাও পাব্লিছ হৈছে। এই আমাৰ ইয়াতে প্ৰিয় সখী বুলি মেগাজিন আছে, নন্দিনী বুলি মেগাজিন আছে, অগ্ৰদূত, দৈনিক অসম, আমাৰ অসম, চবতে মোৰ গল্প পাব্লিছ হৈছে। কিন্তু মই ভাবো যে যদি মই গল্পই লিখিব পাৰো, তো হোৱাই নট ড্ৰামা। 18 বছৰ মই নাটক কৰি আহিছো, কিয় নাটক লিখিব নোৱাৰিম? মাত্ৰ 2খন নাটক লিখিলো। এখন মানে ষ্টেজত কৰিবৰ কাৰণে মানে প্ৰডিউচাৰ ৰেডি নাটকখন, আৰু এখন মোৰ ৰেডিঅ'ই লৈ ললে যে 5টাৰ পিছত কৰি দিয়ক নাটকখন, ইমান ভাল লিখিছে, 5টাৰ পিছত কৰি দিয়ক, আমি ব্ৰডকাষ্ট কৰিম। 5টাৰ পিছত কৰি পেলাই তাত দিছো। গতিকে মানুহৰ সেই কাৰণে মইতো লেখা নাই কোনোদিন নাটক, এইটো প্ৰথম লিখিলো। মানে নিজকে আমি এক্সপ্লোৰ কৰি থকাটো বহুত দৰকাৰ। আপুনি এতিয়া যিমানখিনি লাইফত ধৰক ষ্ট্ৰাগল কৰিলে, আমাৰ ষ্ট্ৰাগলে কৰক বা আপুনি প্ৰত্যেকটো চেলেঞ্জে আপুনি ললে যেনেকে আহিছে, আৰু এতিয়া আপোনাৰ কথা শুনি লাগিছে আপুনি যিখিনি মানে কাম কৰিলে প্ৰত্যেকতে আপুনি শিকি আপুনি নিজকেও এক্সপ্লোৰ কৰে। আপুনি এতিয়া ধৰক যেতিয়া আপুনি ফেমিলি আৰম্ভ কৰিলে, আপুনি এটা ব্ৰেক ল'বলগীয়া হ'ল। আপুনি এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে এজন এক্টৰৰ কাৰণে 5 years is a too long a break to get back the main role. But you did not sit quietly. Yes, you got into writing, you got into doing something else. So মানে এটো বহুত দৰকাৰ যে আমি যদিও আজি ব্ৰেক লোৱা হয়, by force or by self, whatever, we need to explore other avenues. সেইটোৱে মানে আপোনাৰ পৰা মই 2015ত I got retirement. মই সেইকাৰণে কৈছো যে by age I am a senior citizen, by appearance I am an old lady, but from inside, means my mind, my soul, my heart, still very, very young, like Madhusmita, like Milind, like Priyanshu, and whoever may be there. That's why মই যেতিয়া গম পালো যে মই ৰিটায়াৰ কৰিব বিচাৰো, মোৰ কি হ'ব? কাৰণ এটা ৰুটিন লাইফত চলি আছো, ৰাতিপুৱাই যাওঁ, ৰাতি আহোঁ। আৰু লাষ্ট 40 years I used to write diary. মই সদায় ডায়েৰী লেখো। মোৰ 40 বছৰ ডায়েৰী গডৰেজ আলমিৰা ভৰ্তি হৈ আছে। মই সদায় ডায়েৰী লিখো। There is a very good habit. Everybody should write their diary. কাৰণ কিবা এটা চাবলৈ হলে, পাষ্টৰ কিবা এটা চাবলৈ হলে ডায়েৰী মেইললৈ হৈ যায়। এই বছৰত কি কৰিছিলো, এই বছৰত কি কৰিছিলো, ডায়েৰী। ইমান ব্যস্ত লাইফৰ মাজত কেনেকে সময় উলিয়ালে ডায়েৰী লিখিবলৈ? ডায়েৰীটো মই ৰাতি শোৱাৰ আগতে লিখো, ডেইলি কি কৰিছো ৰাতি শোৱাৰ আগতে লিখি থৈ দিওঁ। তাৰপিছতে আৰু মই যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ম, মই তেতিয়াই কিছুমান প্লেন কৰিলো যে ইয়াৰ পিছততো মোৰ লাইফটো চেঞ্জ হ'ব। লাইফটোৰ পৰা মই বাহিৰলৈ ওলাই যাম, কিন্তু অকল খালি মই ভাত পানী আনি ঘৰতে খুৱাই থাকিম সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই তেতিয়া প্লেন কৰিলো। তো আমি যিটো ঘৰতে কৈছো 2nd floor, মই 45টা থাৰ্মোকোল মাছৰ বাকচ আছে। এইটো ৰিটায়াৰমেণ্ট আগৰ পৰা অলপ অলপকৈ গ্ৰ' কৰিছো। মাছৰ বাকচ আনি তাত মই খেতি আৰম্ভ কৰি দিলো। I think মই সেই শ্লাইড শ্বেয়াৰত দেখুৱালো কেইটামান। প্ৰিয়াংশু ওলালে নাই সেইকেইটা? নাই, সেইকেইটা মিছ আউট হৈছে। সেইখন ফটো নাহিলে নেকি? অকে, বাৰু হ'ব, আমি তেতিয়া পিছত চাম দিয়ক। মই সেয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি মোৰ প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান খেতিত যায়।
খেতিৰ পিছতে মই ৱাকিং কিছুমান লাইট এক্সাৰচাইজ কৰোঁ ওপৰতে টেৰেছত সেইবিলাক কৰি মেলি আহি মোৰ দিনটোৰ কাম চাম কৰি আৰু মই কি কৰোঁ মই ছামাৰ ভেকেশ্যনত মই শিশুবিলাকক মই ইয়াতে গুৱাহাটী আৰ্টিচিটি বুলি আছে মই ছামাৰ চিলড্ৰেন কেম্প কৰোঁ ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ ড্ৰামা অৰিয়েণ্টেড ৱৰ্কশ্বপ আৰু তাৰপিছতে মই এখন চিলড্ৰেন ড্ৰামা পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰোঁ মই কাৰোবাক নাটক লেখাই পেলাই আৰু তাক মই ডাইৰেকশ্যন দিওঁ যেনেকৈ বটলৰ সুৰ বুলি কৰিলোঁ বা পানী খৈ কৰিছোঁ এনেকৈ নাটক কিছুমান কৰিছোঁ এতিয়া মই কি কৈছোঁ আমি যে খুলিছিলোঁ মই এখন চিলড্ৰেন ড্ৰামা স্কুল খুলিছোঁ কিন্তু আমি জানুৱাৰীত খুলিছোঁ আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত মাৰ্চৰ পৰাতো লকডাউন হ'ল এভৰি ছেটাৰডে ছানডে আমি 3টাৰ পৰা 5টালৈ 2 ঘণ্টা শিশুবিলাকক মানে ড্ৰামাৰ মানে প্ৰথমতে অ আ ক খ খিনি শিকাই লাহে লাহে তাহাঁতক গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে মই নিজকে ব্যস্ত কৰি লৈছোঁ গতিকে সেইকাৰণে মানুহে একো নহ'লে বুলি এতিয়া লকডাউন হ'ল মোৰ একো নাই কি কৰিম কেনেকৈ চলিম সেইটো কথা নহয় নিজকে মানুহে যিমানে when there is a way there is a will there is a way মানে আপুনি কিবা নহয় কিবা কৰি নিজৰ প্ৰডাক্টিভ সদায় ৰাখিব পাৰে সেইটো কৰি থাকিলে নিজৰ কাৰণেও ভাল তেতিয়া কয় নহয় মানুহৰ মনটো যেতিয়া হেৰি হৈ যায় হতাশ হৈ যায় তেতিয়া দেখিব আপোনাৰ চব বেমাৰী আহি পেলাই বাহ ল'বহি গতিকে সেইবিলাক আঁতৰাই ৰাখিবলৈ হ'লে অল দ্য টাইম ইউ কিপ ইউৰছেল্ফ বিজি আপুনি 2 মিনিট আপুনি ৰখক আমি আপোনাৰ এখন সৰু চিনেমাৰ এটা ক্লিপ চাওঁ প্ৰিয়াংশু পাৰিবানে প্লে কৰিব Yes, ma'am. হা Yes. দেখুৱাচোন অকমান we'll go back to black and white era voice উপগ্ৰহ ছবি উপগ্ৰহ প্ৰিয়াংশু সাউন্ড আহা নাই নেকি Okay. অলপ হেৰিটো বঢ়াই দিয়া ভলিউমটো বঢ়াই দিয়াচোন না just play it then can you play directly from the YouTube Priyanshu is it possible It's possible. Then play directly from the YouTube probably the sound will come এইটো হালধীয়া চৰাই বাওধান খায় এখন বৰ পপুলাৰ বহুত ফেমাস সিনেমা আছিলে এইখন চিনেমাতেতো মই ইন্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল 12 ইন্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল কাইৰো এইখন চিনেমাৰ কাৰণে গৈছিলে কাইৰোত গৈছিলো কাইৰো ইন্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰিয়াংশুৰ লেগ আহিছে বহুত শ্লো গৈছে প্ৰিয়াংশু that's Assam internet Assam internet no it's okay I think thank you Priyanshu so may come in I just got a question মানে মেমে okay আপোনাৰ কাৰণে প্ৰশ্ন আছে প্ৰিয়াংশু কুদা মেমে এতিয়া কৈ আছিলে ইউথৰ কথা মেম জিও ইউথফুল যোনটো মাইন্ডসেট মেমৰ আছে মেম আজিও আমাৰ নিচিনা কৈছে আমি আমাৰ নিচিনা হৈ আছে অনুৰূপা কোকি পটেলৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আছে আপোনাৰ ডিজাইনটো কি যে আপুনি আজিও ইমান এনাৰ্জেটিক আৰু হেপি হয় okay অনুৰূপা কোকি পটেলে সুধিছে যে আপোনাৰ ফিটনেছটো কি মানে আপুনি ইমান এতিয়াও এক্টিভ ইমান ইয়াং আৰু কেনেকৈ আপুনি এনাৰ্জেটিক হৈ আছে আপুনি কি কৰে মানে I always keep myself busy মই এনেই বহি নাথাকো বিজি হৈ থাকো মানে যিকোনো কাম মই আৰু একো কামৰ কাৰণে মই ভয় নকৰো বা চিন্তা নকৰো দেই মই যিকোনো কাম কৰিব পাৰো গতিকে কৰোঁ এতিয়া ধৰি লওক মই এইবিলাকৰ লগতো মই কি কৰোঁ মই হিন্দী কবিতাৰ ৰুচি ৰাখোঁ হিন্দী কবিতা মই পঢ়োঁ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী মুন্সী প্ৰেমচন্দজী অমৃতা প্ৰীতম তাৰপিছতে নিৰ্মলা পুতুল গুলজাৰজী চবৰে কবিতা আৰু মই সেইবিলাক মেমৰাইজ কৰোঁ
নিজৰ ব্ৰেইনটো মানে এক্টিভেট কৰি activate stimulate কৰি ৰাখে memorize কৰা is মানে brain to stimulate হৈ থাকে গতিকে মানে আপুনি অনবৰতে active feel কৰি থাকে very smart way of keeping one engaged Milin do you have any question আৰু এটা ডাঙৰ শখ আছে মই কওঁ হা মই প্ৰত্যেক বছৰে মই ট্ৰেভেল কৰি বিৰাট ভাল পাওঁ মোৰতো ইণ্ডিয়াৰ এনেকুৱা কোনো জেগা নাই য'ত মই যোৱা নাই সবতে গৈছো ইভিন মই এব্ৰডো মই বেছিভাগ কাণ্ট্ৰিতে গৈছো যাওঁ মই ধৰি থাইলেণ্ড গৈছো ডুবাই গৈছো নেপাল গৈছো ইউৰোপ গৈছো ইউকে গৈছো আমেৰিকা গৈছো কানাডা গৈছো মই ফুৰি থাকো ফুৰাটো এটা চখ আৰু তাৰ লগতে মোৰ আৰু এটা কাম মই কৰো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগৰ পৰা তথাপি তেতিয়া অফিচত মানে কিছুমান চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান বাধ্যবাধকতা থাকেতো মই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ লগে লগে এটা কথা মই চিন্তা কৰিলো যে মই যিখিনি পইচা পাম ৰিটায়াৰমেণ্ট মই এটা পুঁজি এচাম মানুহৰ কাৰণে থৈ যাম যেনেকৈ মই যেতিয়া ফ্লাড এফেক্টেড যিবিলাক মানুহ তেখেতসকলক মই কাপোৰ কানি বস্ত্ৰ অন্ন এইবিলাকতো বাদেই তাৰ উপৰিও মই মনিটেৰিলি তেখেতসকলক মই হেল্প কৰোঁ আকৌ ইফালে কিছুমান যিবিলাক ক্ৰিটিকেলি ইল মানে পুৱাৰ পিপুল তেওঁলোকে সাহায্য বিচাৰে দেই মিডিয়াত সাহায্য বিচাৰে পেপাৰত প্ৰিণ্ট মিডিয়াই হওক বা ভিজুৱেল মিডিয়াই হওক সাহায্য বিচাৰে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে সেই সকলকো মই সাহায্য দি থাকোঁ গতিকে এইবিলাক মানে নিজৰ ছেটিছফেকশ্যন কাৰোবাক জনাই পেলাই কাৰোবাৰ কাৰণে মই নকৰোঁ নিজৰ কাৰণে গতিকে মই এটা এটা পুঁজি মানে মান্থলি মই ধৰি থৈছোঁ এইখিনি থৈ পেলাই কাৰোবাক অলপমান হিউজ এমাউণ্ট প্ৰয়োজন হয় কিছুমানক অলপমান কম এমাউণ্ট দিলে হয় তেনেকৈ মই বহুকেইজনক হেল্প কৰি আহি আছোঁ সেইটো মোৰ নিজৰ এটা খুব আত্মসন্তুষ্টি লভা বুলি যে কয় কিবা এটা কৰি মানুহক লাগেনো কিমান মোৰতো খাই মেলি চলি যাবলৈতো মোৰ আছে না এটা নিজৰ ঘৰ আছে আৰু কি লাগে তাতকে এই বয়সত আৰু কি লাগে গতিকে যিখিনি মোৰ এক্সট্ৰা মানি যাতে মই বেলেগক কামত খটুৱাব পাৰোঁ বেলেগক দিব পাৰোঁ সেয়া আৰু মই যিহেতু কৈছোঁ যে মই হিন্দী কবিতাৰ মই ৰুচি ৰাখোঁ গতিকে এটা মই গুলজাৰ যি এটা খুব ভাল কবিতা এটা আছে য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যনে ভাল পাব অকমান মই গাই দিওঁ ऐ उम्र कुछ कहा मैंने पर शायद सुना नहीं तुमने तू छीन सकती हो बचपन मेरा पर बचपना नहीं हर बात का कोई जवाब नहीं होता हर इश्क का नाम खराब नहीं होता यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं हंसते हुए आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं हम अक्सर रूठ जाते हैं जिनसे असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं किसी ने खुदा से दुआ मांगी दुआ में अपनी मौत मांगी खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दूं मगर उनसे क्या लूं जिसने तेरी जिंदगी की दुआ मांगी हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता हर एक इंसान बुरा नहीं होता दिया कभी बूझ जाते हैं तेल की कमी से हर बार कुसुम हवा का नहीं होता কি সুন্দৰ এইবিলাক wow very nice okay Priyanshu এটা তোমাৰ নিজৰ question খুদা Priyanshu ইমান excited today মানে আজি আপুনি আহিব আমাৰ webinaৰত I wanted to be actor once আটাইতকৈ ভাল লাগিছে কি you all are so young I feel also myself as young Priyanshu কোৱা তোমাৰ প্ৰশ্ন খুদা first of all like মই যে আপোনাক দেখিলে আপুনি জুম জয়েন কৰিলে মইতো মানে ফ্ৰিক আউট হৈছো মানে মই কি কম মই ভাবি পোৱা নাই মানে নাৰ্ভাছ হৈ মানে গৈছে কি কম মই মিলিন্দাক মেছেজ কৰিছো মিলিন্দা জয়েন কৰক মধুৰাই মোক মেছেজ কৰিছো লাইক মানে বহুত গ্ৰেটফুল আপুনি আমাৰ এইটোত এটেন্ড কৰিলে মানে but one thing is there your that another team all are very energetic very young the Priyanshu, Madhusmita, Milin, especially Milin. I met him twice somewhere, somehow in a meeting. Milin is quite energetic
person. That's nice to hear. Milin, now it's your turn. Twice, thrice, huh? So Milin, now it's your turn. You have a question for her? Yes. Can we have your video? Priyanshu, can we have Milin on Yeah. the video? Sure. Yes, there he Yeah. is. Yeah. So my question is, what is the secret of your long hair? I think Melinda is regretting after the new cut. The thing is there, long hair means from childhood. I have long hair. আগতে তো সৰুতে দীঘল চুলি নিজে বান্ধিব নোৱাৰো, মায়ে দুফালে দুডাল ডাঙৰ ডাঙৰ টানি টানি বেনি গাঁঠি পেলাই এনেকে উল্টা ৰঙা ফিটা দুডাল মাৰি দিয়ে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ভাল লাগে, চবেই মানে লং হেয়াৰ চবেই মানে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰে, একচেপ্ট কৰে। So I keep like that only. No, tomar aru even your husband both has good hair. Hora nai. Ki kora? ক'ত কৰা নাই, মোৰ কৰিছে। তথাপিও বহুতো কিবা কিবি যত্ন কৰা। ইমান বিলাক আমি জাৰ্নি আমি কভাৰ কৰিলো। মিছেছ শইকীয়া, বস্তু মানুহে যত্ন ললে ৰত্ন পায় বুলি কয় নহয়, গতিকে যত্নটো অলপমান ল'বই লাগিব, তুমি একো বস্তু এৰি দিব নোৱাৰা। আমি ইমান দীঘলীয়া জাৰ্নি কভাৰ কৰিলো, যোৰহাটৰ পৰা ওলাই আহিলো, গুৱাহাটীত সোমালো, গুৱাহাটীৰ পৰা ওলালো, দিল্লী গলো, দিল্লীৰ পৰা আকৌ আমি গুৱাহাটী, আকৌ বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ গলো, বিভিন্ন দেশলৈ গলো, কিমান শুনিলো, কিমান শিকিলো। তাৰপিছত মিলিনে চুলিৰ কথা সুধিছে। মিলিন চবৰে বেলেগ বেলেগ আছে। You can ask anything. So I ask about the hair. Okay, Purnima is known for her hair. You should ask me my food habit. I was about to ask. Yes, food habit. I am very lazy type, very simple type. That's why my son used to call me, you people have below poverty line food. Okay, let us have below poverty line food, but still we are surviving now so well. So let's see how you people will survive like our time. আমি বাৰু এনেকে চলি আহিলো ইমান বছৰ, এতিয়া নিয়াৰ টু 70 হ'বই আৰু 2 বছৰ 3 বছৰ ডিসিপ্লিন, বহুত ডিসিপ্লিন লাইফত আপুনি থাকিলে। প্ৰিয়াংশু, আমাৰ আৰু বেলেগ ভিউয়াৰ্ছৰ কোৱেশ্চন আছে নেকি? ভিউয়াৰ্ছৰ আছে, এটা বহুত সিৰিয়াস কোৱেশ্চন এটা আছে। কালি মই এটা মানে এটো চাইছিলো। তোমাৰ ভিডিঅ' অন কৰা প্ৰিয়াংশু, তোমাৰ ভিডিঅ' অন কৰা। তো এটা মানে কিয় সোমাই থাকা, চাও অলপমান চেহেৰাটো চাব লাগে নহয়। হ্যান্ডসাম গাই, ধুনীয়া গাড়ীৰে ধুনীয়া হাঁহিৰে। সেইকাৰণে মিলিনাই মোক নেক্সট মুভিত ল'ব বুলি কৈছে বাৰু। নেক্সট এক্টৰ কামিং আপ। তো কোৱেশ্চনটো আছিলে মেম, কালি মানে এটা মই ইন্টাৰভিউ এটা চাইছিলো, তাত সাউথ ইণ্ডিয়ান মুভিজৰ এক্ট্ৰেছ আছিলে আৰু বলিউডৰ এক্ট্ৰেছ আছিলে, সাউথ ইণ্ডিয়ান আৰু বলিউডৰ। তেতিয়া যেতিয়া সাউথ ইণ্ডিয়ানবোৰক সুধিছিলে লাইক ডু ইউ ৱান্ট টু এক্ট ইন বলিউড, তোমাৰ ফিউচাৰ প্লেন কি বলিউডত, তেতিয়া তাহাঁতি মানে লাইক আমাৰ এনেকুৱা হয় যেতিয়া অসমৰ এক্টৰ এজন যায় তেতিয়া আমি মানে গৌৰৱ কৰোঁ যে ই বলিউডত পাইছে, কিন্তু তাহাঁতৰ মানুহে কয় লাইক ইণ্টাৰেষ্ট নাই বুলি ডাইৰেক্ট কৈ দিয়ে, লাইক আমাৰ বলিউডৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই, আমি সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্মছটোৱে আৰু বহাম। আমাৰ আপুনি কি ভাবে ইউথে কি কৰিব লাগে যে আমি মানে আৰু এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু ওপৰে যায়? নাই, বলিউডক যদি মই পাৰ্চনেলি কওঁ, বলিউডৰ তাহাঁতৰ নিজৰ একো নাইতো, তাহাঁতি চব ধাৰ কৰা। কাৰণ তাহাঁতি বেছিভাগ সাউথৰ তাহাঁতি মানে ৰিমিক্স কৰে, সাউথৰ ছবিবিলাক সাউথে কৰে আউটসাইড কাণ্ট্ৰি, কিন্তু ইহঁতে আৰু ৰিজনেল এইবিলাক কওক, যেনেকে আমাৰ এতিয়া জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান, ভূপেন হাজৰিকাৰ গান, এইবিলাককো তাহাঁতে এই যে जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, সেইটো আজি 40-50 বছৰৰ আগতে জয়ন্ত হাজৰিকাই গাইছে, কেতিয়াবা বেজাৰতে টোপনি নাহিলে মোৰ। গতিকে সেইবিলাক গানৰ পৰা ইহঁতে বলিউডে মাৰিছে, আৰু সেইবিলাককে আমি একেবাৰে কিমান মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰি এৱাৰ্ড দিওঁ, কিবা কৰোঁ, কিন্তু সেইবিলাক ক'ত ভাল আৰু তেওঁলোকে লোকৰ আমাৰ ৰিজনেল কাৰণে আমি ইমান মানে গুৰুত্ব নাপাওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ৰিজনৰ পৰা বুটলি নি সেইবিলাক কৰে। গতিকে যিবিলাক
একচুৱেলি যিয়ে জানে সেইবিলাকে বলিউডৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় আৰু যেনেকে বলিউডৰ বাহুবলী চিনেমা হওক ইণ্টাৰেষ্টেড হোৱাৰ কথাও নাই উম, ৰিজনেল এতিয়া ৰিজনেল ছবি আৰু বলিউড ছবিৰ মাজত পাৰ্থক্যটো লাহে লাহে কমি আহিছে আগতে আছিলে কিন্তু এতিয়া এই মিডিয়াবিলাকে চব হেৰি কৰি দিয়ে নহয় কোনে কাক চুৰ কৰিছে কোনে কাৰ পৰা ধাৰ কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে বলিউডৰ প্ৰতি আমাৰ বাৰু এতিয়া বয়স হৈছে এতিয়া বলিউডৰ এতিয়া জেনেৰেশ্যনৰো কিন্তু বলিউডৰ প্ৰতি ইমান হেৰি নাই কোনোবা গৈছে এষ্টাব্লিছ হৈছে সেইটো আচলতে এই গৌৰৱবিলাক যে কৰা হয় গৌৰৱবিলাক খুব টেম্পৰেৰী এইবিলাক গৌৰৱ খুব টেম্পৰেৰী আজি যদি কোনোবা এজন এক্টৰ ইয়াৰ পৰা গৈছে তেওঁলোকে এবছৰ দুবছৰ কৰিলে কৰাৰ পিছত আকৌ আমি পাহৰি গ'লো নাই আমি খন্তেকীয়া এইবিলাক মুহত পৰি খন্তেকীয়া আমি এইবিলাক দেখি পেলাই এইবোৰ কি কওঁ আমি গিমিক্স বুলিয়ে ক'ম আৰু গতিকে তেনেকুৱা মানে এনেকুৱা আপুনি ভাবে নি কেতিয়াবা আমাৰো যেনেকে বাহুবলীখন ধৰ্ম প্ৰডাকশ্যনে কিনিছিলে বলিউডে কিনিছিলে বাহুবলীখন সাউথ ইণ্ডিয়ান মুভি আছিলে তেনেকে কেতিয়াবা আপুনি ভাবে নি অসমৰ চিনেমাখন আমাৰ মানে বলিউড বা হলিউডৰ ডাঙৰ ডাইৰেক্টৰ মানে প্ৰডিউচাৰ কিনিব আমাৰ তেনেকুৱা ছবি হোৱাই নাইতো তেনেকুৱা ছবি হ'ব লাগিব যিখন মানে কিনিব পাৰিব মানে তেনেকুৱা মানে সাবষ্টেন্স থকা সিনেমা এখন হোৱা নাই হলেহে আশা কৰিব পাৰি যে কোনোবাই আজি বাহিৰৰ মানুহে ল'ব পাৰে লাইক ফ্লাইজ আমাৰ মিলিন্দাৰ মুভি লাইক এতিয়া ইমান ভাল কৰিছে ফেমাছ হৈছে এৱাৰ্ড পাইছে ভাল হৈছে মোৰ আৰু দুখন ছবি এতিয়া ৰিলিজ হ'বলৈ আছে লকডাউনৰ কাৰণে ৰিলিজ হোৱা নাই এখন অৱতৰণখন মই এলিয়েনৰ লগত কৰিছো দেই এলিয়েনৰ লগত ফাইট কৰা সেইখন মানে বেলেগ ধৰণৰ ছবি আৰু এখন আছে 7 ষ্ট্ৰিং কোনো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টতো 7 ষ্ট্ৰিং নাথাকে গতিকে আপ টু 6 ষ্ট্ৰিং গতিকে এইখন 7 ষ্ট্ৰিং অলপমান আনকমন এটা ষ্টৰী আনকমন এখন ছবি কৰি ভালেই লাগিছে এই দুখন ছবি আহিলে কেতিয়াবাকে চাবা আৰু ইন্দিৰাণী মেমৰ এটা কোৱেশ্চন আছিলে মেম আপুনি আনমিউট কৰি দিব পাৰে Purnima Bo, do you have connection with the famous actors of Bollywood at present? আছে কানেকশ্যন আছে আচ্ছা আমাৰ যিকেইজন পুৰণা বন্ধু এতিয়াও আছে কানেকশ্যন এতিয়া মই এই 7 আগষ্টত আচলতে ৰত্নাৰ বাৰ্থডে আছিলে মই নেচুৱেলৰ লগতো কথা পাতিছো আৰু আমাৰ নীনা গুপ্তাৰ লগত আছে অলোক নাথৰ লগত আছে আৰু সুপ্ৰিয়া পাঠক বো আজিকালি অসমীয়া সিনেমা কেইখনমান ফেমাছ হৈছে যে কি অপিনিয়ন বুলবুল কেন সিং ভিলেজ ৰকষ্টাৰ কেনেকুৱা লাগিলে ডেফিনেটলি ভাল ছবি বনাইছে কিন্তু হৈছে কি এইবিলাক ছবি ওৱান টাইম এনেকুৱা ছবি আকৌ যদি ৰিপিট কৰে কিন্তু মানুহে আকৌ যে ল'ব আশা কৰিব নোৱাৰে আৰু এইবিলাক ছবি চবেই বনাব নোৱাৰে চবৰে কাৰণে নহয় বস্তুটো কাৰণ এইবিলাক ছবি ওৱান টাইম এই ট্ৰেণ্ডত আমাৰ যে কয় যে এটা ট্ৰেণ্ড হ'লে সেইটো ট্ৰেণ্ডতে গৈ থাকে ছবি কিন্তু সেইটো ট্ৰেণ্ড নহয় এই ট্ৰেণ্ডত নাযাব এই ছবি কাৰণ সদায় নন আৰ্টিষ্টক লৈ সদায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি কৰিব না এখন বা দুখন চাই মানুহৰ এটা নতুন এটা পাইছে চেঞ্জ এটা পাইছে কিনে ভাল পাইছে কিন্তু এনেকে ছবি মানুহে সদায় চাবলৈ নোৱাৰিব নন আৰ্টিষ্টক নহ'ব মানে নহ'ব আৰু আমিষখন কেনেকুৱা লাগিলে আমিষ মানে মেকিংটো খুবেই ভাল মেকিংটো কিন্তু সাবজেক্টটো অকমান কন্ট্ৰভাৰ্সি আছে এইফালেতো মানুহে ভয়ে কৰিব অসমৰ ফালে যাবলৈ এইফালে ভেজিটেৰিয়ান এৰিয়াৰ পৰা সাবজেক্টটো কন্ট্ৰভাৰ্সি কাৰণ আমি মেন ইটাৰ বুলি শুনিছো বেলেগ জন্তু কিন্তু মানুহে মানুহৰ মাংস খোৱাটো ঠিক আছে প্ৰেমৰ গভীৰতা দেখুৱাবলৈ গ'লেও কিন্তু এইটো ইমান ক্ৰুড এটা হেৰি হ'ব নোৱাৰে এইবিলাকত আমাৰ কি সেন্সৰশিপ নহয় নেকি আমাৰ এতিয়া ধৰক এনেকুৱা চিনেমা এখন যেতিয়া সেন্সৰ বোৰ্ডে পাছ কেনেকৈ কৰে আজি যদি এইখনটো মুম্বাই সেন্সৰ কৰা আছে আচ্ছা সো মানে ছবিখন মুম্বাই সেন্সৰ কৰা আছে মানে চেন্ট্ৰেল বোৰ্ডত সেন্সৰ কৰা আছে ওকে সো তাত মানে আমাৰ ক'বলগীয়া একো হেৰি নাথাকে আৰু
Okay, ভাল লাগিল আৰু কি প্ৰশ্ন আছে নেকি মিলিন প্ৰিয়াংশু মোৰ এটা question আছে মিলিন okay Ah. video please মিলিন Okay. Itya, to me, you are married, Laura, you have son, granddaughter, aru full-time job asile. Still, you had this, aru, you had your extended family. But have you had, the whole, you did a good family life as well as career. So what is your opinion? What do you want to advise for young generation, young youth? Azikali Ahmad specifically, lots of people, get divorced. Their divorce rate is much higher. Aru, at a kazia hole, bas next is divorce, right? Quite often. So what do you have to say to young people and the future married people like Priyangshu Aste Horu Lora, so that tomorrow when they get married, so that they know how to make the marriage a longer time, because and also to men, I don't know much about Ponjuda, but overall most people, Indian men are very chauvinist. Aru ghor iman kam nokore. Even I have seen you that you have to work your full-time job and still you have to come home and cook and feed your children, your husband, and still our Indians, no offense, but I mean, husband is God, right? Devata means Devata. What about mom? So certain thing we have to change. And just because culture buliye ami hetu continue koribo na lage. You women equal right, and because you are a feminist, you have been done. So what do you have to say about that? Like also to men, so that they give equally to their spouse. মই ইয়াৰ লগতে লিংক লগা এটা কোৱেশ্চন কৈছো। মই মানে যেতিয়া ইজিপ্তলৈ গৈছিলো কাইৰো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত, তাত মানে প্ৰেছে সুধিছিলো মোৰ গাৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গৈছো, চুলিখিনিটো মেলি গৈছো, একেবাৰে তেতিয়া ফুটফিয়ত সেন্দুৰ বেছিকৈ লৈ পেলাই গৈছো। তেতিয়াতো ইয়াং আছিলোতো, ফুটফিয়ত লৈ পেলাই গৈছো। তেতিয়া প্ৰেছত মানে মোক এটা প্ৰশ্নই সুধিছে যে ইউ হেভ ছাচ এ লং হেয়াৰ, হাউ ইউ মেনেজ? মই কৈছো যে ইণ্ডিয়াতে মষ্ট অফ দ্য মানে উইমেনৰ এনেকুৱাই হেয়াৰ থাকে যে আমি সৰুৰ পৰা মেনেজ কৰিবলৈ আমি শিকি যাওঁ। তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছে যে why you are putting all those things over there? মই কৈছো আমাৰ মেৰিড উইমেনৰ this is a symbol of married women. Like what about men? মতা মানুহৰ তহঁতৰ কি চিম্বল মেৰিড মেনৰ? মই কৈছো নাথিং। এতিয়া কৈছে তাৰমানে you are dominated by male folk. মই কৈছো no, we never think like that. আমি তেনেকুৱাকে ভবা নাই, কাৰণ আমি মানে এইটো আমাৰ জানো যে আমাৰ কাষ্টম এণ্ড ট্ৰেডিশ্যন, বাট উই ফিল প্ৰাউড। আৰু বহু ক্ষেত্ৰতে ই আমাক সাহস দিয়ে। যেতিয়া আমি বাহিৰলৈ যাওঁ, ক'ৰবাত পাব্লিক প্লেচত যাওঁ, আমাক কমন পিপুলে এটা অনাৰ দিয়ে। বোলে এজন ল'ৰা এটা বহি আছে বা এজনী ছোৱালী বহি আছে, যে মহিলা এগৰাকী আহিছে বুলি পেলাই চিটটো, এইবোৰ হৈছে তেতিয়াৰ কথা আছিলে, এতিয়াতো সেইবিলাক নাই আৰু, এতিয়াতো কোনো সেন্দুৰো নলয়। এই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এইবিলাক আমি কাষ্টম বুলি সদায় আমাৰ ছ'চিয়েল চিষ্টেম বুলি পেলাই আমি সদায় এইবিলাক একচেপ্ট কৰি আহিছোঁ। গতিকে কথাটো এনেকুৱা যে আমি আমাৰ আইতাৰ পৰা দেখিলে মায়ে, যে আইতাই ঘৰখন চম্ভালে, ভাত ৰান্ধে, মোক কৰে তমুক কৰে। তাৰপিছতে আইতাৰ পৰা মায়ে যেতিয়া দেখোঁ যে আহিব, বনাব, খাব, চবকে দিব, লাষ্টত মায়ে খাব। গতিকে আমিও সেই মাৰ পৰা শিকিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে হৈছে কি, যেতিয়া মহিলাবিলাক বেছি এডুকেটেড হৈ আহিলে, বাহিৰলৈ যেতিয়াৰ পৰা যাবলৈ ল'লে, তেতিয়াৰ পৰা মহিলাবিলাকৰ হ'ল কি, আমিওতো সমানে, সেই টলাৰেঞ্চ কেপাচিটিটো কমি গ'ল। ইকুৱেল ষ্টেটাছ পোৱাৰ লগে লগে টলাৰেঞ্চ কেপাচিটিটো কমি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যনৰ মাজত কনফ্লিক্ট বহুত বেছি। বিয়া হোৱাৰ পিছতে ভাবে কি মই কিয় কৰিম এইটো, তেওঁ কিয় নকৰিব? মই যদি ৰাতি শুওঁতে বিচনাখন পাৰোঁ, তেওঁ কিয় ৰাতিপুৱা নাপাৰিব? মই যদি ৰাতিপুৱা চাহকাপ বনাই দিব পাৰোঁ, তেওঁনো কিয় ব্ৰেকফাষ্ট বনাব নোৱাৰিব? এই তেনেকৈ সৰু সুৰা কথাৰ পৰা গৈ তেওঁলোকৰ কনফ্লিক্টটো ইমান বেছি ডাঙৰ হৈ যায়। কাৰণ আজিকালি হৈছে কি, আৰু বিশেষকৈ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইবিলাক খুব দেখিবলৈ পোৱা যায়, বা চিৰিয়েল
যিকোনো মিডিয়াতে বেলেগ বেলেগ চেনেলবিলাকত যিবিলাক চিৰিয়েল দেখুৱায় সেইবিলাকৰ পৰাও বহুতখিনি প্ৰভাৱ পৰে দেই এখন ছ'চাইটি এখন ঘৰৰ কেনেকুৱাকৈ হেৰি হয় কাৰ কি হেৰি ভালবিলাকতো খুব কমেই দেখুৱায় বেয়াবিলাকেই দেখুৱায় গতিকে মই ভাবোঁ যে এই টলাৰেঞ্চ কেপাচিটিটো যেতিয়া মানুহে হেৰুৱায় এই তেতিয়াই এইবিলাক অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হয় এইবিলাক মানে বেয়া সামাজিক বেয়া কামবিলাক হয় গতিকে মানুহৰ সেইকাৰণে মানুহবিলাকে আগৰ দিনত যে কয় যে মানুহে য়োগা কৰিব লাগে প্ৰণায়াম কৰিব লাগে ধ্যান কৰিব লাগে সেইটোৰে মানুহৰ ব্ৰেইনটোক বহুত কুল কৰি ৰাখে শৰীৰ মন সকলো কুল কৰি ৰাখে গতিকে আজিকালিতো সেইবিলাক নকৰে আজিকালি জিমত যাব ঘাম ভাৱ শৰীৰটোক যিমান হেৰি কৰিব গতিকে মনটোও সিমানে হেৰি হয় কাৰণ ভিগৰিয়াছ এক্সাৰচাইজবিলাক আজিকালি য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যনে ভাল পায় গতিকে ব্ৰেইনটো ভিগৰিয়াছ হৈ থাকে যিকোনো মুহূৰ্ততে উত্তপ্ত হৈ থাকে মানে কথা এটা মানে পলাইটলি বা ল' ভইচত কথা নকয় চিঞৰ বাখৰ কৰি গতিকে সেই তেনেকুৱাৰ পৰা গৈয়ে এইবিলাক ধৰি লওক মই যদি হাজবেণ্ডে যদি মোৰ ওপৰত চাউট কৰে ময়ো উল্টাই চাউট কৰি দিলোঁ এই তেনেকে বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু এই সম্বৰণটো যিটো টলাৰেঞ্চ মানুহে নিজকে সম্বৰণ কৰাৰ এই শক্তিটো কমি আহিছে অৱশ্যে এইটো গোটেই গ্ল'বেল চেঞ্জিং এটা হৈছে চবতে অকল ইয়াতে বুলি নহয় গোটেই পৃথিৱীতে এই চেঞ্জিংটো আমি যে কওঁ যে ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ ফ'ল' কৰিছে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিতে এইবোৰ ঘনে ডিভোৰ্চ হয় লিভিং টুগেডাৰ হয় অমুক হয় এতিয়া এইবিলাক আচলতে গোটেই ৱৰ্ল্ডতে এই এটা এইবোৰ কি ক'ম অভাৱ বেয়া বতাহ বুলিছে এইটো ভাল বতাহ বুলি আমি কেতিয়াও নকয় আমি বেয়া বতাহ বুলিয়ে কওঁ কাৰণ আমাৰ যিখন কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া যে চবতকৈ বেলেগ ইণ্ডিয়া কাণ্ট্ৰিখন আমাৰ ইয়াতে ইমান বেলেগ ধৰণৰ এটা মানুহৰ কি কওঁ মানুহৰ খুব আধ্যাত্মিকতা যিটো প্ৰভাৱ আছিলে আগৰ পৰা ইণ্ডিয়াত নহ'লেনো আমাৰ জড়ি বুটি আয়ুৰ্বেদিক এইবিলাক আমাৰ কিয় আছে ইমান বেছিকৈ আমাৰ মেডিচিনেল ভেলু ইমান আছে সেইবিলাক ইণ্ডিয়াৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আমাক সেইবিলাক দিছিলে কিন্তু আমি সেইবিলাকৰ প্ৰতি পিঠি দি আমি ৱেষ্টাৰ্ণ যিটো ফ'ল' কৰিবলৈ ল'লোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিক আমি এডপ্ট কৰিবলৈ ল'লোঁ ইভেন চবতে এতিয়া আমি গৌৰৱ কৰোঁ মোৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ ছোৱালীজনী অসমীয়া ক'ব নাজানে নহয় সেই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া সেই অসমীয়া পঢ়িব নাজানে নহয় সেইটো আমি গৌৰৱ কৰোঁ নিজক পাহৰি যোৱাটো নিজৰ লেংগুৱেজ নিজৰ কাষ্টম নিজৰ ছ'চাইটিক পাহৰি যোৱা সেইটোৱে আমি এতিয়া গৌৰৱ বুলি ধৰি লৈছোঁ পেৰেণ্টছেও আৰু গতিকে ল'ৰা ছোৱালীও সেইকাৰণে সেইটো পথতে গৈ আছে গতিকে দুখটো অকল আমি য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যনকে নিদি গোটেই ঘৰৰ পৰিৱেশটো চাব লাগিব যে মাক বাপেকে কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীক মাক বাপেকে কেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট দিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত সৰুৰে পৰা আমি মোবাইলটো ধৰাই দিছোঁ লেপটপ লাগে বুলি কৈছে দি দিছোঁ নেট লাগে বুলি কৈছে দি দিছোঁ কাৰণ আমিও নিজৰ Melinda, what have you asked her? Now we are going in a different tangent altogether. Okay, Mrs. Saikia, আমি ইয়াতে এটা বন্ধ কৰিম আমাৰ গোটেই টপিকটো এটা সলনি হৈ যাব গোটেই ডিছকাশ্যনৰ বহুত ডাঙৰ টপিক এটা আহি যাব আমি আৰু এটা সেশন ৰাখিব লাগিব এটা সেশন আমি ইয়াৰ ওপৰতে ৰাখিব লাগিব কাৰণ আজিৰ দিনত মই ভাবো মানে আজি জাষ্ট যোৱা 5-6 মাহত সবতকে ডাঙৰ মানে সিচুৱেশন এইটোৱে হৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহলে প্ৰত্যেক পেৰেণ্টছ বা এডুকেটৰ্ছে ল'ৰা ছোৱালীক স্ক্ৰীনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ যিমান এফৰ্ট দিছিলে যে মোবাইল দূৰত থাকক লেপটপ দূৰত থাকক সব দূৰত থাকক তাৰ কাৰণে কিমান মানে এনাৰ্জি দিয়া হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকে স্ক্ৰীনৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব পাৰি কথা নাই বতৰা নাই মাৰ্চ এণ্ডত গোটেই পৃথিৱীখন উল্টা হৈ গ'ল গোটেই সংসাৰখনে আমি স্ক্ৰীনত সোমাই গ'লো গতিকে লাইফত কি ভাল কি বেয়া একো ক'ব নোৱাৰি এইটো ডিসাইড কৰাটো মানে ইটস আ ভেৰি ডিফিকাল্ট টাৰ্ম নাও কামিং টু আই থিংক মিলিন's question like বহুত কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বহুত মানে আমি বেলেগ এটা সেশন ৰাখিম বাট মই ইমানখিনে গম পালো যে আজি লাষ্ট আমি আজি 1.5 ঘণ্টাৰ আমি যিখিনি কথা পাতিলো আমি মিছেছ সাইকিয়াৰ লগত আমি যিটো মানে টাইমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু আজিৰ যিটো টাইম আমি অলমোষ্ট কিমান 40 বছৰ আমি ট্ৰেভেল নকৰিলো নে আপোনাৰ স্কুলৰ দিনৰ পৰা এতিয়ালে 40-45 বছৰে আমি সকে ট্ৰেভেল কৰিলো হয় পৃথিৱীখন বহুত স্কুলৰ পৰা এতিয়ালৈকে above 60
So there I'm a ghontat, senior citizen. I am a senior citizen. correct, yes. So Schooling there, life was started age of 4. correct. So der ঘন্টাত আমি 60 বছৰ টাইম আমি আজি পাৰ কৰিলো, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিলো, আহি পেলাই আমি সংসাৰখন ভাল বেয়া কেনেকে গৈছে কি হৈছে। It's not that simple to talk, as I understand. I mean, I don't claim myself to be young, okay, but I have seen what Purnima Saikia said about the school life, her college life, and I am seeing the youngsters today, the kids today, the children today, okay. I am an educator, I am a counselor, I deal with people of different age groups, all right. So it's a very complicated terms. You talk about divorce, you talk about children education, you talk about lifestyle, you talk about health. There is no one quote to end this topic, because I know that we all are different, we all are living in different places, we all stay under different circumstances, right? So obviously we all develop different mindset. But what I have learned from Mrs. Saikia today, that attitude is everything, right? The attitude she had from her childhood to learn, not to stay inactive, to take up challenges, even if you have taken break by force or break by choice, but she decided to stay connected to the world through her learning. She explored her talents when she started writing. When she started writing, then she realized that why not I can write a drama. Then she started, producing. She got into direction. I think the kind of areas that she has explored herself, and after learning about herself, this is a big lesson I think we need to learn, especially the youngsters for whom we have this talk show today, that it's all about attitude. What we need to have, and the end of what she told us, that even after retirement, she has gotten completely into social service, right? Which very few people can think of. After doing so much, still she is not tired today. She chalked out her plan post-retirement, what she wanted to do. And for that, she did not wait for her retirement. She chalked out her post-retirement plan much before, when she was still in her service. So it means we need to dream, we need to plan, and we need to execute by learning our environment, and stay progressive, keep learning, okay? And be fearless, dream. That's what probably I think we can tell to our youngsters today. Can we wind it up now, Milin? Or shall you want to say something? No, before I say something, I knew that Indrani Bordolo wanted to say something. Yes, Did you want to say something? No, I just wanted to tell that in Assam, Assamese ladies don't have to pray. There is no occasion when we pray, especially for the husband, like Karwa Chauth, Teej, enekwa ekko amar occasion nai. Efale to aru extreme. Mane in between no hobo bisarisilu. Teej, Karwa Chauth enekwa nai amar. Especially husband or What about wife? নহয় আমি মানে আমাৰ হেতু ইমান acute custom নাই আৰু মই বুজি পাইছো। ইন্দ্ৰাণী এইটো ক'ব খুজিছা যে কম্পেয়াৰ টু আদাৰ ছচাইটিজ ইন ইণ্ডিয়া, আমাৰ অসমীয়া ছচাইটিখন বহুত প্ৰগ্ৰেছিভ। আমি কেতিয়াও হাজবেণ্ড ৱৰ্শ্বিপ আমাৰ তাত হোৱা নাই। অকে, দেৰ ইজ অলৱেজ এ হায়াৰকি। মানে এইটো যেনেকে মিছেছ শইকীয়াই কৈছে যে আইতা দেখিছো ঘৰ চম্ভালিছে, মায়ে ঘৰ চম্ভালিছে। So they have always been a homemaker, and I think certain inherent things are always there in ladies, right? We are biologically weird to kind of do things, but yes, even more etu bhabu amar ohomot at least amar heritu nai moi bhabu te bahut bilak bostu ase jar karone moi bhabu ami ohomia samaj kon bahut progressive. Amar he husband worship bostu to ami ketiao nedekhilu,
আমি ৰেসপেক্ট দিও আমাৰ ৰোল এটা আছে ডেফিনেটলি ৰোল আছে এজ আ হোম মেকাৰ এজ আ মাদাৰ বাট আমি কেতিয়াও পূজা নকৰো আমাৰ সেই বস্তুটো আমাৰ আমি কেতিয়াও দেখা নাই আমি কেতিয়াও শিকা নাই তো আমি ভাবো যে বেলেগ বিলাক সমাজত ইণ্ডিয়াত যিমান বিলাক বেলেগ বেলেগ ঠাই আছে য'ত এইবিলাক কাষ্টমছ আছে মই ভাবো আমি সেই প্লাছ আমাৰ ডাউৰি চিষ্টেম নাই তাতকে আৰু কি লাগে আমি বহুত প্ৰগ্ৰেছিভ মাত্ৰ মই এটা ভাবো যে আমি আমাৰ কিছুমান ইনহেৰেণ্ট হেৰি আছে I think it's not the right place to say that অলপ কনফিডেন্সটো বঢ়াই প্ৰথমতে আমি নিজৰ বিষয়ে ভাল জানাটো বহুত দৰকাৰ so we should be proud about our customs and traditions আমাৰ যিমান বিলাক আমাৰ হেৰিটেজ আমাৰ যিমান আছে সেইখিনি আমি অলপমান এক্সপ্লোৰ কৰি অলপমান যদি আমি নিজকে ভাল লগাব পাৰো আৰু তাৰপিছত আমি বাহিৰত যদি প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰো I think we are the most developed state in India মোৰ বহুত ষ্ট্ৰং মানে মোৰ এইটো বিশ্বাস এটা যে আমি বহুত ৰিচ কিন্তু আমি মানে এতিয়ালৈকে বাহিৰত সেই বস্তুটো আমি প্ৰজেক্ট কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে হয়তো কিছুমান ষ্ট্ৰেংথ আমি এতিয়া ডেভেলপ কৰা নাই যিটো বস্তু মিছেছ শইকীয়াই কৈছে যে তেওঁ যিটো ৰাস্তাত গ'ল যিটো ৰাস্তাৰে গোটেই লাইফটো গ'ল তাত কিছুমান ষ্ট্ৰেংথ বহুত দৰকাৰ আমি সেইবিলাক শিকিব লাগিব আমাৰ য়াংষ্টাৰ্ছ বিলাকে কমিটমেণ্ট চিনচিয়াৰিটি কিছুমান বস্তু আমাৰ অলপমান কম আছে probably because we are very contented people we are very happy with what we have yeah so proactive so You're not proactive at all. so I think this is not the right place to talk about it okay so Milin ami hamorone Okay. Go here. Okay. Very nice. Thank you, Mrs. Purnima Pathak Saikia. Okay, even it's a longer. I know she is Sharma Pathak. Before her marriage, she was Purnima Sharma Pathak. Then she became Saikia, so she dropped the Sharma. Nahale bahut lamba naam hoy golten. So thank you, Mrs. Saikia. Bahut bhal lagile apunar gute life or journey to shuni aru bahut kotha shika hol. আৰু মই ভাবিছো আজি আমাৰ যিমান বিলাক দৰ্শক আছে বা আগলৈ যিবিলাকে আমাক চাব পাৰিব এই প্ৰগ্ৰামটোত সবে আপোনাৰ লাইফটো শুনি পেলাই তাৰ পৰা নিজৰ হিচাপে লেসন ল'ব পাৰিব জৰুৰী নহয় যে আপুনি দৰকাৰ নহয় যে আপুনি জাৰ্নিটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে আপুনি এটা লেসন দিব লাগিব সেইটো দৰকাৰ নহয় কিন্তু শুনোতাৰ কাৰণে লাইক আমি জানে কিতাপ এখন পঢ়োতে আমি প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা এটা নিজৰ কাৰণে এটা লেসন লৈ লওঁ তো মই ভাবো আপোনাৰ আজি এই কথাখিনিৰ পৰা আমাৰ এতিয়া যিবিলাক য়াংষ্টাৰ্ছ আছে প্ৰত্যেকেই নিজে কিবা নহয় কিবা এটা তাৰ পৰা লেসন উলিয়াই পেলাই নিজৰ লাইফত ইউজ কৰিব পাৰিব and that's going to help yes Mrs. Saikia you want to say something No, I think she just she's left got disconnected. oh yeah she got disconnected okay yeah I got a call I think we'll wind up Do you record whatever talks go on? Yes, it is in our Facebook page. Okay. It's recorded. Thank you so much. Okay. It was a nice No one. problem. Yeah. As she's Thank you. with us. Yeah, she called up and said that she got disconnected. Yes. ঠিকে আছে আমাৰ এনেও শেষ হৈছে Hi. all right thank you Thank you everyone. thank you Bye. Milin thank you Priyanshu thank you Indrani thank you to all our viewers okay see you next Tuesday bye Bye. এই Priyanshu disconnect হোৱা নাই যে কি হ'ল hello Priyanshu hello